Hare Krishna, Mataji and Prabhuji, Sandvat Pranam. So we'll start our class with Mangalacharan. हरे कृष्ण माता जी। प्रणाम माता जी। Hare Krishna, Mataji. हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद प्रणाम Hare Krishna, Dandvat Pranam. Dandvat Pranam, Mataji. Hare Krishna. हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम माता जी। Dandvat Pranam, Mataji. Hare Krishna. हरे कृष्ण माता जी। Hare Krishna, Dandvat Pranam. दंडवत प्रणाम। Let us do Mangalacharan. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। जगत गुरु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समावेत गौर भक्त वृंद की जय। कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रीमद भगवद गीता की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे प्रणाम कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। మాతాజీ హరే హరే So, కృష్ణ మనం మాతాజీ. హెల్త్ బాగుందా మాతాజీ? తగ్గిందా ఎస్ మాతాజీ? ఎస్ మాతాజీ, ఆ రోజే తగ్గిపోయింది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఓకే మాతాజీ. మాతాజీ. యా, ఓకే. సో మన భగవద్గీత క్లాసెస్ లో భాగంగా ఎన్ని శ్లోకాస్ కవర్ అయ్యాయి? 4.99 మాతాజీ. 4.99. ఓకే. మరి 4.17, 18, 19 వీటిలో ఏం చెప్తున్నారు? ఎవరైనా ఎసెన్స్ చెప్పగలరా? జస్ట్ కొన్ని పాయింట్స్. చెప్పండి మాతాజీ. హరే పావని కృష్ణ. మాతాజీ చెప్పండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ కర్మ, మాతాజీ. అకర్మ, వికర్మ వీటి మూడిటి గురించి క్షుణ్ణంగా తెలుసుకుందాం మాతాజీ 17th శ్లోకంలో. ఓకే. తర్వాత కర్మలలో అకర్మ ఎలా చేయాలి అనేది కూడా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు ప్రభుజీ. హరి బోల్. ఓకే. ఉమ్, అంటే అకర్మలలోనూ కర్మను చూడాలి, కర్మలోనూ అకర్మను చూడాలి. వీటినైతే ఫలాపేక్ష రహితంగా ఉంటామో అప్పుడు మనం ఉన్నత స్థానానికి చేరగలుగుతామని చెప్పారు మాతాజీ. ఓకే. హరి బోల్. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఓకే. గిరిజా మాతాజీ మీరు షేర్ చేస్తారా? హరే కృష్ణ మాతాజీ దండవత్ ప్రణాం మాతాజీ. హరే కృష్ణ, దండవత్ ప్రణాం మాతాజీ. కర్మ వికర్మ అకర్మ మూడు చెప్పారు మాతాజీ. కర్మనేమో చేయవలసిన పనులు, ఆ కర్మనేమో శాస్త్ర విరుద్ధంగా చేసేవి ఆ కర్మ అంటారు. సారీ వికర్మ అంటారు. ఆ కర్మ మనం చేయటం వల్ల కర్మ బంధనాల్లో చిక్కకుండా భగవంతుని సేవకు చేయటాన్ని అంటాం. అంతేనా మాతాజీ? Yes, Mataji. Yes, Mataji. Yeah, thank you, Mataji. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Usha Mataji, చెప్తారా? హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. భక్తితో కూడిన అకర్మ చెయ్యాలని చెప్పారు. మాతాజీ. వెరీ గుడ్. ఓకే మాతాజీ. ఎస్ కుమారి మాతాజీ చెప్పండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే ప్రణామం. కృష్ణ మాతాజీ. కర్మ వికర్మ అకర్మ. కర్మ అంటే ప్రతిదీ మనం రోజు చేసింది కర్మ. ఆ, వికర్మ అంటే భౌతికంగా మన ఇంద్రియాల తృప్తి కోసం చేసేది వికర్మ అంటారు, ప్రతిఫలం ఆశించింది. అకర్మ అంటే ఆధ్యాత్మికంగా భగవంతుడి కోసం ప్రతిదీ చేసేది అకర్మ, ప్రతిఫలం ఆశించకుండా భక్తియుక్త సేవ చేసేది అది అకర్మ. అకర్మ. ఓకే మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో అందరు చాలా చక్కగా వింటున్నారని అర్థమవుతుంది. ఫైన్, మనం మన నెక్స్ట్ శ్లోకాలోకి వెళ్ళిపోదాం. ఫోర్ 20 నుంచి కాబట్టి నేను చెక్ చేస్తాను, ఒకసారి మిస్టేక్స్ ఉంటాయి. ఓకే, మనం రిసైడ్ చేద్దాము. త్యక్త్వా కర్మఫలా సంగం త్యక్త్వా కర్మఫలా సంగం నిత్యతృప్తో నిరాశ్రయః నిత్యతృప్తో నిరాశ్రయః కర్మణ్యభిప్రవృత్తోపి కర్మణ్యభిప్రవృత్తోపి నైవ కించిత్ కరోతి సః నైవ కించిత్ కరోతి సః త్యక్త్వా కర్మఫలా సంగం నిత్యతృప్తో నిరాశ్రయః త్యక్త్వా కర్మఫలా సంగం నిత్యతృప్తో నిరాశ్రయః
कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः. ఓకే, ఎవరైనా శ్లోక చదువుతారా? హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు. కమలా కుమారి మాతాజీ చదువుతారా శ్లోక? చదువుతాను. చదవండి మాతాజీ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. త్యక్త్వా కర్మ ఫలాసంగం నిత్యతృప్తో నిరాశ్రయః కర్మణ్యభిప్రవృత్తోపి నైవ కించిత్ కరోతి సః. హరి బోల్. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. ఉషా మాతాజీ అనువాదం చదవండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. కర్మఫలము ఎడ ఆసక్తిని విడిచి నిత్య సంతృప్తుడును నిరాశ్రయుడును అయి ఉండేడి వాడు అన్ని విధములైన కర్మములందు నియుక్తుడైనను కామ్య కర్మలు చేయని వాడే అగును. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. చేయని వాడే. గిరిజా మాతాజీ భాష్యం చదవండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. నమో భగవతే వాసుదేవాయ. మాతాజీ బుక్ లో చూసి చదవనా ఒకసారి? కొంచెం చదువుతారా? సరే చదవండి మాతాజీ. ఒక్క నిమిషం మాతాజీ చదువుతున్నా. భాష్యంపై శ్రీల ప్రభుపాదకి జై. మానవుడు ప్రతిదీయు కృష్ణ చైతన్యం నందు శ్రీకృష్ణుని కొరకే చేయునప్పుడు ఆ భావన ఎందే కర్మబంధముల నుండి ముక్తి సాధ్యపడును. కృష్ణ చైతన్యవంతుడైన భక్తుడు దేవాది దేవుని ఎడగల శుద్ధ ప్రేమతోనూ వర్తించును. కనుక కర్మఫలంలో ఎడ ఆసక్తి కలిగి ఉండడు. అతడు సమస్త భారంను శ్రీకృష్ణుడికి విడిచి వేటచే స్వీయ పోషణం నందును కూడా ఆసక్తిని కలిగి ఉండడు. అతడు లేని వాటిని మాతాజీ ఒక్క నిమిషం ప్లీజ్, మిగిలిన వాళ్ళు మ్యూట్ లో ఉండాలి. జానకిరామయ్య ప్రభు. ఎస్ మాతాజీ చదవండి. అతడు సమస్త బాధను శ్రీకృష్ణుడికే విడిచివేటచే స్వీయ పోషణ నందు కూడా ఆసక్తిని కలిగి ఉండడు. అతడు లేని వాటిని సంపాదించుట గాని లేక ఇదివరకే ఇది ఆధీనమునందున్న వారిని రక్షించుకొనుటకు గాని ఆసక్తిని కనబర్చడు. తన ధర్మమును శక్తానుసారము నిర్వహించి పిదప సర్వమును శ్రీకృష్ణునికే విడుచును. అట్టి అనాసక్తుడైన భక్తుడు ఏమీను చేయని వాని చందమున కర్మల యొక్క మంచి చెడు ఫలముల నుండి సర్వదా విముక్తుడై ఉండును. ఇటు స్థితి అకర్మకు అనగా ఫలాపేక్ష లేని కర్మకు చిహ్నము. కనుకనే కృష్ణ చైతన్య రహితమైన ఏ కర్మ అయినను కర్తను తప్పక బంధించును. అది ఇదివరకే తెలుపబడినట్లు అది ఏ వికర్మ యొక్క నిజమైన స్వరూపమై ఉన్నది. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. సో ఇక్కడ ఇంకొన్ని డీటెయిల్స్ ఇస్తున్నారు. మీరు ఆల్రెడీ కర్మ గురించి, వికర్మ గురించి, అకర్మ గురించి చెప్పారు కదా. సో కృష్ణ ఇంకొన్ని డీటెయిల్స్ ఇస్తున్నారు అనమాట. ఏమంటున్నారంటే త్యక్త్వా కర్మ ఫలాసంగం అంటే కర్మ ఫలముల నుండి ఆసక్తి విడవడం అనమాట. విడిచి నిత్యతృప్తో నిరాశ్రయ, నిత్య సంతృప్తుడు, ఎప్పుడు సంతృప్తితో ఉంటాడు. అండ్ నిరాశ్రయుడు అయి ఉండడి వాడు అన్ని విధములైన కర్మల యందు నియుక్తుడైనను కామ్య కర్మలు చేయని వాడే అగును. సో జనరల్ గా మనకి ఒక అపోహ ఏముంటది అంటే కర్మ అంటే
మన మన ధర్మాన్ని చేయడం అనుకుంటాం. అండ్ వికర్మ అంటే శాస్త్రాల్లో ఉన్న వాటికి విరుద్ధంగా చేయడం అని మనం తెలుసుకున్నాం. కానీ అకర్మ అంటే అపోహ ఏముంటది అంటే అసలు ఏమి పని చేయకుండా, ఏ కర్మ అనేది చేయకుండా ఉండడాన్ని అకర్మ అంటాము అని అనుకుంటాం అనమాట. కానీ ఇక్కడ మీకు గుర్తుందా, సెకండ్ చాప్టర్ మొత్తం అయిపోయాక థర్డ్ చాప్టర్ స్టార్టింగ్ లో అర్జున ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతారు. ఎవరికైనా ఐడియా ఉందా ఏంటి ఆ క్వశ్చన్ అన్నది? అంటే మనకు శత్రువు ఏంటి అని మాతాజీ. శత్రువు ఏంటి అని కాదు, యాక్చువల్ గా మీరు చాలా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ చెప్పేశారు. సెకండ్ చాప్టర్ లో మనకి కృష్ణ ఏం చేస్తారంటే సెకండ్ చాప్టర్ ఒక్కసారిగా సరెండర్ అవ్వగానే అర్జున, అంటే తను శరణు తీసుకోగానే, మీరు నా గురువు అని చెప్పి కృష్ణుని శరణు తీసుకోగానే కృష్ణ మొత్తం బోధిస్తారనమాట. అందుకే సెకండ్ చాప్టర్ అనేది మనకి మొత్తం గీతలో ఉన్న, భగవద్గీతలో ఉన్న అంశాలన్నీ కూడా ఆల్మోస్ట్ మనకి సెకండ్ చాప్టర్ లో ఉంటాయి. సో అక్కడ కర్మయోగా ఉంటుంది, భక్తి యోగా ఉంటుంది, జ్ఞాన యోగా ఉంటుంది, అండ్ మన సాంఖ్య యోగా అంటే మన శరీరానికి ఆత్మకి ఉన్న వ్యత్యాసం ఏంటి, ఇవన్నీ ఉంటాయి. మొత్తం అన్ని డీటెయిల్స్ ఇచ్చేస్తారనమాట. సో అర్జునకు అర్థం కాదనమాట. కాదు కృష్ణ, నువ్వేమో ఒక పక్క నన్ను ఎటువంటి కర్మబంధనాల్లో చిక్కుకోవద్దని చెప్తున్నావు, అండ్ ఇంకొక పక్క యుద్ధం చేయమని చెప్తున్నావు. అసలు నాకేం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు అని అంటారనమాట. అంటే ఇక్కడ యుద్ధం చేయడం అంటే ఏంటి? కర్మ చేయడం కదా. ఇప్పుడు అర్జున ఉద్దేశం ప్రకారం యుద్ధం అంటే కర్మ చేయడం కదా. మరి యుద్ధం చేయమని చెప్పి కర్మ బంధనాల్లో చిక్కుకోకుండా ఉండు అని చెప్తున్నావు కదా, రెండు విరుద్ధంగా ఉన్నాయి కదా అని చెప్పి అర్జున అడిగిన క్వశ్చన్ కి మనకి ఇదంతా కూడా ఆన్సర్ వస్తుంది అనమాట. అర్థమవుతుందా మీకు కంటెక్స్ట్? సో ఈ మనం ఫోర్త్ చాప్టర్ లో ఉన్నా కూడా మధ్యలో ఏం చేశారంటే కృష్ణ 4.1 నుంచి 10 వరకు ఏం చెప్తారంటే ఎటర్నల్ నాలెడ్జ్ చెప్తారనమాట. అంటే భగవంతుడు యొక్క ఎందుకు ఆవిర్భవిస్తాడు, అండ్ భగవంతుడు యొక్క శరీరానికి ఆత్మకి ఏమన్నా వ్యత్యాసం ఉందా, మనకి భగవంతునికి తేడా ఏమన్నా ఉందా, అండ్ చెప్తారనమాట. అంటే కృష్ణ, మీరు ఇంతకు ముందు కూడా వచ్చానని చెప్తున్నారు, ఇప్పుడు కూడా ఉన్నాను, ఇంతకు ముందు కూడా ఇది బోధించానని చెప్తున్నారు, అండ్ ఇప్పుడు బోధించానని చెప్తున్నారు, అండ్ ఇంతకు ముందు సూర్య భగవానునికి బోధించానని చెప్పారు. అసలు ఎట్లా సాధ్యం అవుతుంది? మీరు ఇప్పుడే కదా, ఈ మధ్యనే కదా వచ్చారు, అదంతా ఎలా పాసిబుల్ అంటే అప్పుడు కృష్ణ చెప్తారు, అప్పుడు నేనున్నాను, ఇప్పుడు నేనున్నాను, అప్పుడు నువ్వు కూడా ఉన్నావు, కానీ నీకు గుర్తులేదు అని. సో 1 to 10 శ్లోకాస్ మనకి ఏం చెప్తారంటే కృష్ణ ఒక ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం గురించి ఇస్తారనమాట. సో ఎలా నేనున్నాను, నువ్వున్నావు, అండ్ నా శరీరానికి ఆత్మకి వ్యత్యాసం అనేది ఉండదు అని కృష్ణ చెప్తూ ఉంటారనమాట. అండ్ ఏ ఏ సందర్భాల్లో నేను అవతరిస్తాను, అండ్ దేనికోసం దేశ సంస్థాపన, ధర్మ సంస్థాపన కోసం నేను వస్తానని చెప్తారు. అండ్ నా జన్మ గురించి, కర్మ గురించి తెలుసుకున్న వాళ్ళకి మళ్ళీ ఈ ప్రపంచంలో జన్మ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు అని ఇదంతా చెప్తారు. ఇది అయిపోయాక మళ్ళీ షిఫ్ట్ ఎటు మారిపోతుంది అంటే మళ్ళీ అర్జున అడిగిన క్వశ్చన్ అనమాట. ఏంటి అంటే కర్మ అనేది చేయమంటున్నావు కదా, మరి కర్మ చేస్తే కర్మబంధనాల్లో చిక్కుకుంటాను కదా కృష్ణ అని అడిగిన క్వశ్చన్ కి మళ్ళీ ఆన్సర్ కంటిన్యూ అవుతుంది అనమాట. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఏంటి అంటే కర్మ చెయ్యడం వల్ల కర్మబంధనాల్లో చిక్కుకోవడం అనేది ఒక అపోహ. యాక్చువల్ గా కర్మ చెయ్యకపోయినా కూడా కర్మబంధనాల్లో చిక్కుకుంటారు అని చెప్పి మనకి థర్డ్ చాప్టర్ లో చెప్తారనమాట. ఎలా చెప్తారు చెప్పండి? మనం కర్మ చెయ్యకపోయినా ఫాల్స్ రినౌన్సియేషన్, ఫల్గు వైరాగ్యం చూపించినప్పుడు ఏమైతుంది? బయటికి ఏం కర్మ చేయడం లేదు, కానీ మనస్సు ఎలా ఉంటుంది? ఇంద్రియ వస్తువుల పైన మనస్సు నిమగ్నం అవుతుందా, అవ్వదా? ఎస్ ఆర్ నో? అవును మాతాజీ. విద్యాహంకారులు అనొచ్చు, మిథ్యాచారులు. సో కర్మ చెయ్యకపోయినా, కర్మ చేయకుండా ఉన్నప్పటికీ కూడా మన మనస్సులో ఇంద్రియ వస్తువుల పైన ప్రీతి వల్ల వాటి గురించి మన మనస్సు ప్రాకులాడుతూ ఉంటుందన్నమాట. బయటికి కర్మనంతా త్యజించాం, మనసు మాత్రం వాటిని పట్టుకొని ఉంది. సో అలా ఎప్పుడైతే మనసు వాటిని పట్టుకొని ఉంటుందో పోను పోను ఏమవుతుంది తెలుసా? సో మెంటల్ గా మనకి ఆ బాండేజ్ ఉంది కాబట్టి ఫిజికల్ గా కూడా మనం కర్మ చేయడం మొదలు పెట్టేస్తాం అనమాట. సో కర్మ చెయ్యకపోవడం అనేది సొల్యూషన్ కాదు అర్జున. కానీ కర్మ చేసినప్పటికీ కూడా ఫలాల పైన ఆసక్తి లేకుండా చేస్తావు చూసావా, అలాంటి కర్మ చేసినప్పుడే నువ్వు కరెక్ట్ దారిలో ఉన్నట్లు. ఆ కర్మ చేయడం వల్ల ఏమైతుంది అంటే నీకు కర్మ బంధనాల్లో నువ్వు చిక్కుకోవు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉందా, క్లియర్ గానే ఉందా? ఓకే ఓకే. యాక్చువల్ గా నేను సెకండ్ చాప్టర్ నుంచి కూడా ఎట్లా వస్తుంది కాన్వర్సేషన్ అని చెప్పడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. సో ఇదంతా కూడా మనకి అర్జున అడిగిన క్వశ్చన్ కనమాట. సో నన్ను
యుద్ధం చేయమంటున్నావు, యుద్ధం చేస్తే కర్మబంధనాల్లో చిక్కుపోతాను కదా అంటే దానికి చెప్తున్నారు, యుద్ధం చేయాలి అర్జున, కానీ ఏం చేయాలంటే నువ్వు యుద్ధం చేస్తూ ఆ కర్మబంధనాలకి నువ్వు అటాచ్ అవ్వకుండా ఉండాలి, డిటాచ్డ్ గా ఉండాలన్నమాట. సో కర్మబంధనాల పైన ఆసక్తుడవు కాకుండా ఉండాలి. సో అలా అవ్వడం వల్ల ఏమైతుంది అంటే నువ్వు నిత్య సంతృప్తుడుగా ఉంటావు. సో యుల్ ఫీల్ సాటిస్ఫైడ్, సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది వస్తుంది అని చెప్తున్నారు అనమాట. అయితే ఇట్లాంటి భావనలో మనం కర్మ చేసినప్పుడు ఎన్ని కర్మలు చేసినప్పటికీ కూడా ఆయన కర్మ చేయని వాడుగానే ఉంటారనమాట. సో దీన్ని దేనిగా పోల్స్తారు చెప్పండి? సో ఎన్ని కర్మలు చేసినా కూడా కర్మబంధనంలో చిక్కుకోకుండా ఉంటున్నారంటే అలాంటి కర్మని ఏమని పిలుస్తాం మనం? అకర్మ. అకర్మ. ఎగ్జాక్ట్లీ, అకర్మ. అయితే అకర్మ చేయడానికి ఈజియెస్ట్ వే ఏంటి తెలుసా? భక్తి మార్గం అన్నమాట. సో అకర్మ ఎప్పుడు చేయగలుగుతామంటే జనరల్ గా మనకి భక్తిలో లేనప్పుడు ఎలా ఉంటది అంటే ఏ పని చేసినా కూడా ఆ రిజల్ట్స్ పైన, ఆ ఫలితాల పైన మనకి మమకారం ఉంటదన్నమాట. అంటే నాకు ఇలాంటి ఫలితం కావాలి, ఇలా వస్తే నేను ఆనందంగా ఉంటాను, ఇలాంటి ఫలితం వస్తేనే కదా నాకు సుఖం కలుగుతుంది, ఆ ఫలితం వల్ల నేను సుఖాన్ని అనుభవించవచ్చు, ఇంద్రియ భోగాన్ని అనుభవించవచ్చు అన్న ఫలాపేక్ష అనేది మనకు ఉంటదన్నమాట. కానీ ఎప్పుడైతే మనల్ని సెంటర్ కాకుండా భగవంతుణ్ణి సెంటర్ చేయడం మొదలు పెడతామో మెల్లిమెల్లిగా మనకి కర్మ ఫలితాల పైన వ్యామోహం అనేది పోతుంది అనమాట. ఎందుకు అంటే మనకు ఒక అండర్స్టాండింగ్ వచ్చేస్తుంది అనమాట, నేను ఇది కృష్ణ కోసం చేస్తున్నాను, సో భగవంతుడి ప్రీత్యార్థం చేస్తున్నాను, రిజల్ట్ ఎలా అయినా రానివ్వు, దట్స్ ఫైన్. ఇలాంటి భావన వస్తుందా రాదా చెప్పండి? మాతాజీ. సో భగవంతుని గురించి చేస్తున్నాను అండ్ భగవంతుని ఇష్టం, నేను మాత్రం నా 100% ఎఫర్ట్స్ పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. సో నా చేతిలో ఏదైతే ఉందో దాన్ని పెట్టడానికి నేను శాయశక్తిలో ప్రయత్నిస్తాను. కానీ మన ఎఫర్ట్ వల్లనే రిజల్ట్ వస్తుందా అండి చెప్పండి ఎప్పుడైనా కానీ? మన ఎఫర్ట్, ఎగ్జాక్ట్లీ. సో మన కష్టానికి మన రిజల్ట్ కి మధ్యలో 2 ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయన్నమాట. దైవ కాల అనుగ్రహం ఉండాలన్నమాట. సో కాలం కలిసి రావాలి అండ్ భగవంతుని అనుగ్రహం కూడా తోడవ్వాలి. అప్పుడు మాత్రమే మనం పెట్టిన కష్టానికి మనం ఏదైతే రిజల్ట్ రావాలో ఆ రిజల్ట్ అనేది వస్తుంది అనమాట. కానీ ఎప్పుడైతే ఈ 2 అనేవి మనకి సహకరించలేదో ఈవెన్ మనం కష్టం పెట్టినా కూడా రిజల్ట్ అనేది అనుకున్నంతగా ఉండకపోవచ్చు అనమాట. సో భగవంతుని గురించి మనం సేవ చేసేటప్పుడు, భగవంతుని గురించి మనం కర్మ చేసేటప్పుడు ఏమైతుంది అంటే ఈ కర్మ ఫలముల పైన ఆపేక్ష అనేది మనకి తగ్గుతుంది అనమాట. సో ఎప్పుడైతే ఈ రిజల్ట్ పైన మనకి ఆపేక్ష తగ్గుతుందో ఆటోమేటిక్ గా మనకి యాంగ్జైటీ, ఆ స్ట్రెస్ అనేది తగ్గుతుందా లేదా ఆలోచించండి. తగ్గుతుంది. మనం నిజంగా పాయింట్ డౌన్ చేసినట్లయితే మనకి వాళ్ళు ఇంత స్ట్రెస్ అనేది ఎందుకు ఫీల్ అవుతున్నాము, ఇంత యాంగ్జైటీ అనేది ఎందుకు ఉంటుంది అంటే ఫలాల పైన మనకి అటాచ్మెంట్ ఉందన్నమాట. నాకు ఈ రిజల్ట్ కావాలి, నాకు ఈ రిజల్ట్ కావాలి, నేను ఇది చేశానంటే ఈ రిజల్ట్ వచ్చి తీరాల్సిందే అని చెప్పి మనము దానిపైన ఎక్కువ అటాచ్ అవుతాం కాబట్టి చాలా యాంగ్జైటీ ఉంటుంది అనమాట. కానీ ఎప్పుడైతే భగవంతుడిని సెంటర్ చేస్తామో ఒకటే గుర్తుపెట్టుకుంటాం, నాకు అన్ని నా చేతుల్లో లేవు, అన్ని నా కంట్రోల్లో లేవు, బట్ నా కంట్రోల్లో కొన్ని ఉన్నాయి, నా కంట్రోల్లో ఉన్నంత వరకు నేను చేతనైనంత బెటర్ గా చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. అండ్ ట్రై చేశాక కూడా భగవంతుడు అనుగ్రహించారా మంచి రిజల్ట్ ఇస్తారు. ఒకవేళ భగవంతుని అనుగ్రహం ఈ రూపంలో కాకుండా వేరే రూపంలో ఇవ్వాలనుకుంటారా, ఇక్కడ రిజల్ట్ అనేది మేబీ అనుకున్నంతగా రాకపోవచ్చు. ఏదైనా కానీ యాంగ్జైటీ అనేది ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. కృష్ణ దీన్ని నడిపిస్తున్నారు, సో నేను నా ప్రయత్నం చేస్తున్నాను, కృష్ణ దానికి తోడుగా ఉన్నారు, సో రిజల్ట్ ఎలా అయినా రానివ్వండి, నేను దాని గురించి వర్రీ అవ్వను అని అనుకున్నప్పుడు ఎంత పీస్ఫుల్ గా ఉంటది ఆలోచించండి. ప్రశాంతత వచ్చేస్తుందా రాదా? వస్తుంది మాతాజీ. సో ఇంతకు ముందు కూడా మనం క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం అనమాట. నితాయ్ సేవని మాతాజీ చెప్పారు అని చెప్పాను. ఏంటి అంటే మనం అనుకున్నది జరిగితే మంచి విషయమే. అంటే మనం అనుకున్నది ఎప్పుడు జరుగుతుంది? మనం అనుకున్నది భగవంతుడు అనుకున్నది ఒకటే అయితే అది జరుగుతుంది, హ్యాపీ. ఎలాగో మనం అనుకున్నది జరిగితే మనకి హ్యాపీగానే ఉంటుంది. ఒకవేళ మనం అనుకున్నది జరగలేదు, మనం కోరింది దక్కలేదు, మనం పడినంత కష్టానికి ఇంత ప్రతిఫలం దొరకలేదు అంటే ఇంకా హ్యాపీగా ఉండాలి అంటారనమాట. ఎందుకు అంటే మనం అనుకున్నది జరగలేదు అంటే ఎవరు అనుకున్నది జరిగి ఉంటుంది చెప్పండి? కృష్ణ ఇచ్చ, కృష్ణ ప్రేమ.
జరిగింది ఎగ్జాక్ట్లీ అంతే. సో భగవంతుడు అనుకున్నది జరిగింది. నేను అనుకున్న దాంట్లో తప్పులేమన్నా ఉండొచ్చు, నా పరిధి తక్కువ, నా జ్ఞానం తక్కువ కాబట్టి నేను ఇట్లా ఎక్స్పెక్ట్ చేయడంలో తప్పు ఉండొచ్చు, మేబీ అది నాకు మంచిది అయ్యుండొచ్చు, కాకపోయి ఉండొచ్చు. కానీ భగవంతుడు ఏదైతే నాకు ఇస్తున్నాడో అది ఖచ్చితంగా మంచే ఉంటుందా, చెడు ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుందా మనకి? మంచిగా మంచిగా ఉంటుంది ఉంటుంది. మాతాజీ. మంచే బాగుంటదేమో ఉంటుంది. అనుకోవాలి మనం. సో ఆబ్వియస్లీ భగవంతుడు మనందరినీ సృష్టించిన ఆయన, మనందరికీ ఇవాళ ఈ మాత్రం తెలివి ఉంది అంటే ఆ తెలివంతా ఆయన దగ్గర నుండే వస్తుంది. అండ్ మనకి ఈ శరీరం తీసుకున్నాక మాత్రమే మన గురించి మనకి తెలుసు. భగవంతుడికి మన గురించి ఎన్నో లక్షల కోట్ల జన్మల నుండి మనం ఎన్నెన్ని యోనుల్లో తిరిగామో, మనకి ఏది కరెక్ట్ ఏది రాంగ్ అనేది భగవంతునికి పర్ఫెక్ట్ గా తెలుసు అనమాట. సో అలాంటి భగవంతుడు మనకి రిజల్ట్స్ ఇస్తున్నప్పుడు మనం అనుకున్నది జరగకపోయినా కూడా మనం హ్యాపీగా ఉండాలా లేదా చెప్పండి? అంటే ఎట్లాంటి ఒడిదుడుకులకి లోను కాకుండా ఉండగలుగుతామా, ఉండలేమా చెప్పండి ఈ ఆలోచన ఉంటే? ఉండగలం ఆలోచన మాతాజీ. ఉంటే ఉండగలం ఉండగలం మాతాజీ. మాతాజీ. సో ఆటోమేటిక్ గా యాంగ్జైటీ పోయిందా లేదా, సింపుల్ అయిపోయిందా లేదా? ఎస్ మాతాజీ. పోయింది. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో భగవంతుణ్ణి సెంటర్ చేసినప్పుడు ఏమైతది అంటే రిజల్ట్స్ ఎలా వచ్చినా కానీ వాటిపైన మనకి ఆపేక్ష ఉండదన్నమాట, అటాచ్మెంట్ అనేది ఉండదన్నమాట. సో ఆటోమేటిక్ గా మనం చాలా ఫ్రీ అయిపోతాము, చాలా పీస్ఫుల్ అయిపోతుంది అనమాట లైఫ్. అలా ఉండడం వల్ల ఏమైతది అంటే మనకి స్ట్రెస్ ఫ్రీ లైఫ్ అనేది మనం లీడ్ చేయడం ఈజీ అయిపోతుంది అనమాట. ఓకే. అండ్ ఇంకొన్ని ఏం చెప్తున్నారంటే ఇక్కడ ఈవెన్ తన పర్సనల్ మెయింటెనెన్స్ పైన కూడా అపేక్ష ఉండదన్నమాట. అంటే ఇప్పుడు నేను ఈ శరీరాన్ని ధరించి ఉన్నాను, సో శరీరానికి కొన్ని అవసరాలు ఉంటాయి, అవి అవసరం ప్రకారమే తీరుస్తాం తప్ప వాటిపైన కూడా మనం మమేకం అయిపోమన్నమాట. సో మనకి శ్రీల ప్రభుపాద ఇక్కడ భాష్యంలో చెప్తున్నారు, ఏమంటున్నారు? సో ఇది వరకు తన ఆధీనం నందున్న వారిని రక్షించుకున్నట్టుగానే ఆసక్తి, అటు అనాసక్తుడైన భక్తుడు ఇట్టి అకర్మకు. ఓకే. కృష్ణ చైతన్యవంతుడైన భక్తుడు దేవాది దేవుని ఎడగల శుద్ధ ప్రేమతోనే వర్తించును గనక కర్మఫలముల ఎడ ఆసక్తిని కలిగి ఉండడు. అతడు సమస్త భారమును శ్రీకృష్ణునికే విడిచివేయుటచే స్వీయ పోషణ నందు కూడా ఆసక్తిని కలిగి ఉండడు. సో మొత్తం భారాన్నంతా కూడా భగవంతుని పైన వేస్తాడు కాబట్టి ఈవెన్ స్వీయ పోషణ మన మెయింటెనెన్స్ పైన కూడా ఆయన పెద్ద ఆసక్తికి చూపించడు అనమాట. సో నెక్స్ట్ శ్లోకాలు మనకి ఇంకొంచెం డీటెయిల్స్ ఇస్తారు. ఇక్కడ ఏమంటున్నారు, అతడు లేని వాటిని సంపాదించుటకు కానీ లేక ఇదివరకే తన ఆధీనమునందున్న వానిని రక్షించుకొనుటకు కానీ ఆసక్తిని కనపరచడు. సో ఎక్కువ ప్రాకులాట అనేది ఉండదన్నమాట. అది లేదు ఇది లేదు, అది సంపాదించాలి ఇది సంపాదించాలి అన్న టెన్షన్ ఉండదు. అండ్ ఉన్నది ఎక్కడ పోతుందా అన్న భయము ఉండదు. ఎందుకంటే ఫిక్స్ అయిపోతాం కదా, కృష్ణ ఉన్నారు చూసుకోవడానికి. ఒకవేళ లేనిది నిజంగా నాకు వస్తే మంచిది అనుకుంటే సో నేను ప్రయత్నం చేస్తా, కృష్ణ దాన్ని వచ్చేలాగా చూస్తారు. ఒకవేళ నా దగ్గర ఉండడం మంచిది కాదు అనుకుంటే నేను ఎంత కావాలి ఎంత కాపాడుకున్నా కూడా కృష్ణ దాన్ని తీసేయడం అనేది చిటికలో పని కృష్ణకి. సో రెండిటిపైన పెద్ద అటాచ్మెంట్ అనేది ఉండదన్నమాట. అంటే ఏదో సంపాదించాలనో ఉన్నది ఎక్కడ పోతుందో అని భయం కానీ ఈ రెండు ఉండవన్నమాట. సో ఏమంటారు తెలుసా, కృష్ణ ఇవ్వాలి అనుకుంటే ఎంతమంది అడ్డొచ్చినా ఎంతమంది ఆపినా గానీ కృష్ణ ఇచ్చేస్తారు. అండ్ మనకున్న చేతులు ఎన్ని చెప్పండి? 2 చేతులు. భగవంతునికి ఎన్ని చేతులు చెప్పండి? సహస్రం అంటారు, అంటే అన్లిమిటెడ్ అంటారు అనమాట. సో భగవంతుడు అనంతం ఇవ్వాలి మాతాజీ. అనుకుంటే ఎగ్జాక్ట్లీ. సో భగవంతుడు ఇవ్వాలి అనుకుంటే తన అనంతమైన చేతులతో ఇస్తున్నప్పుడు మన 2 చేతులతో మనం పట్టుకోగలుగుతామా చెప్పండి? ఇంపాసిబుల్. అండ్ అలానే భగవంతుడు తీసుకోవాలి అనుకుంటే 2 చేతులతో మనం ఎంత పట్టి ఆపినా కూడా అనంతమైన చేతులతో భగవంతుడు తీసేసుకుంటారనమాట. బట్ ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి, భగవంతుడు ఇస్తున్నా భగవంతుడు తీసేస్తున్నా అది నా మంచికే. సో ఇచ్చేవాడు తీసేసేవాడు ఇద్దరు కూడా నా మంచి గురించే చేస్తున్నారు అనుకున్నప్పుడు మనము చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటాం అనమాట. ఓకే. సో అట్టి అనాసక్తుడైన భక్తుడు ఏమీయును చేయని వాని చందమున కర్మల యొక్క మంచి చెడు ఫలితముల నుండి సర్వదా విముక్తుడై ఉండును. సో ఏమైతుంది అంటే మంచి రాని చెడు రాని ఆ ఫలితాల పైన విముక్తి చెంది ఉంటారనమాట. సో దీన్నే అకర్మగా చెప్తాము. సో కనుక కృష్ణ చైతన్య రహితమైన ఏ కర్మ అయినను కర్తను తప్పక బంధించును. సో చూసారా, కృష్ణ చైతన్యంలో చేసే పనులు కాకుండా ఇంకే పనులైనా కూడా సెంటర్ ఎవరైపోతారు చెప్పండి? మనమే అయిపోతాం మాతాజీ. మనం అయిపోతాం. సో సెంటర్ ఎప్పుడైతే మనం అయిపోతామో, సెల్ఫ్ అయిపోతుందో ఏమైతుంది అంటే మన ఇంద్రియ భోగాలు వచ్చేస్తాయి అనమాట. నా తృప్తి కోసం నా ఆనందం కోసం చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఏమైతుంది అంటే
మనం కర్మబంధనంలో చిక్కుకోవడం అనేది జరిగిపోతుంది అనమాట. సో కృష్ణ చైతన్యంలో చేసే కర్మలు మాత్రమే మనకి అకర్మలుగా చెప్పబడతాయి. ఎందుకంటే అక్కడ మనం భగవంతుని కోసం చేస్తున్నాం. చూడండి, నా గురించి నేను ఏదన్నా చేస్తున్నప్పుడు, అందుకే కృష్ణ అంటారు, మనము వంట చేస్తున్నప్పుడు కూడా కొన్ని క్రిమికీటకాలు అనేవి చనిపోతూ ఉంటాయి. సో వాటి వల్ల ఫలితం కూడా మనం అనుభవించాలి అంటాం మన గురించి వండుకున్నప్పుడు. కానీ భగవంతుని గురించి వండుకున్నప్పుడు కృష్ణ ఎలా అంటారు, నువ్వు వంట చేసావు, దీని ఫలితం నువ్వు అనుభవించాలి అని ఎలా అంటారు? నేను నీకోసం కదా చేశాను, నీకోసం చేశాను కదా కృష్ణ అని మనం అడగచ్చు కదా. సో ఆటోమేటిక్ గా ఏమైతుంది, కృష్ణ నువ్వు నా కోసం చేస్తున్నావు, సో నువ్వు అక్కడ చేసే ఫలితాల యొక్క రిజల్ట్స్ అన్ని కూడా నేను చూసుకుంటాను, నువ్వు దేనిపైన అటాచ్ అవ్వక్కర్లేదు. సో నీకు అక్కడ పాపం గాని పుణ్యం గాని ఏది అంటదన్నమాట. అదే మనకి కృష్ణ చైతన్యంలో అడ్వాంటేజ్. సో మిగిలిన విషయాల్లో ఏమైతుంది అంటే, మనం సెల్ఫ్ అయినప్పుడు, కృష్ణ చైతన్యం కాకుండా మనం సెల్ఫ్ సెంటర్డ్ గా ఏదైనా పనులు చేస్తున్నప్పుడు ఏదర్ పాపం చేయొచ్చు ఆర్ పుణ్యం చేయొచ్చు. సో పుణ్యం చేస్తే దాని కర్మ ఫలాలు వచ్చి దాన్ని అనుభవించాలి మనము. సో మళ్ళీ జన్మ తీసుకోవాలి, సో స్వర్గలోకాలకు వెళ్ళాలను, లేకపోతే మంచి బర్త్ అనేది రావడము జరుగుతుంది. లేదు పాపం చేసి పాపకర్మలు చేశామనుకోండి, మన ఇంద్రియ భోగాల కోసం వేరే వాళ్ళని అన్యాయం చేసి పాపం చేశామనుకోండి, సో దాన్ని అనుభవించడానికి మళ్ళీ మనం అధమ స్థితిలోకి వెళ్ళాలి, లేదా నరకలోకాలకు వెళ్ళిపోయి దాని ఫలితాన్ని అనుభవించాలి. అదే మనం కృష్ణ చైతన్యంలో చేసే కర్మ వల్ల ఏమవుతుంది, మనకి కృష్ణ ఆ కర్మ నుండి వచ్చే రిజల్ట్, పుణ్యం గాని పాపం గాని ఏదైనా కానీ రెండు తన అకౌంట్ లోకి తీసుకుంటారనమాట. సో మన అకౌంట్ ఏమైపోతుంది చెప్పండి, ఇంకక్కడ జీరో అయిపోతుంది. జీరో అయిపోతుంది, క్లోజ్ అయిపోతుంది అనమాట. సో క్లోజ్ అయిపోవడం వల్ల ఏమవుతుంది, మళ్ళీ మనం పుణ్యం అనుభవించడానికి లేదు, పాపం అనుభవించడానికి లేదు. సో మళ్ళీ మనం జన్మ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. సో దాని వల్ల ఏమవుతుంది, మనం తిరిగి భగవద్ధామానికి వెళ్ళడం అనేది పాసిబుల్ అయిపోతుంది అనమాట. సో ఏదైనా బ్యాలెన్స్ ఉంటేనే కదా తిరిగి మళ్ళీ వచ్చి మనం అనుభవించాలి. సో బ్యాలెన్స్ ని కృష్ణ క్లారిఫై చేసేస్తారనమాట. అందుకనే కృష్ణ చైతన్యంలో చేసే కర్మలు అనేవి పుణ్యానికి పాపానికి వీటన్నిటికీ అతీతంగా ఉంటాయన్నమాట. సో అవి మాత్రమే మనల్ని ఉద్ధరిస్తాయి. సో మనకి అపోహ ఏంటంటే పుణ్యం చేస్తేనే మనకి మంచి జరుగుతుంది అన్న భావన ఉంటది. కానీ బట్ ఎప్పుడైతే భగవద్గీతని రైట్ వేలో అర్థం చేసుకుంటామో, పుణ్యం పాపం లెక్కలు కాదు, మనం చేయాల్సింది ఈ రెండిటికి అతీతంగా వెళ్ళిపోవాలి. కృష్ణ చైతన్యంలో చేసే పని, యాక్చువల్ గా కృష్ణ చైతన్యంలో చేసే పని వల్ల పుణ్యం రాదా అంటే చాలా పుణ్యం వస్తుంది, చాలా మంచి పని కదా. కానీ ఏం చేస్తున్నారు కృష్ణ, అకౌంట్ ఆ లెక్కలన్నీ మన అకౌంట్ లేకుండా తన అకౌంట్ లోకి తీసేసుకుంటున్నారు. కాబట్టి కృష్ణ మళ్ళీ మనం అనుభవించడానికి ఈ లోకంలోకి రావాల్సిన అవసరం అనేది ఉంటదన్నమాట. ఈ పుణ్యం అనుభవించడానికి మంచి విషయమే కదా మాతాజీ, స్వర్గలోకాలకు వెళ్ళొచ్చు కదా, మళ్ళీ మంచి భర్త తీసుకొని రావచ్చు కదా, సో అది ఉండొచ్చు కదా అని చెప్పి అనుకోవడం అనేది ఫూలిష్నెస్ అన్నమాట. ఏంటి అంటే ఒక్కసారి మనం పుణ్యం గాని పాపం గాని ఏదైనా అనుభవించడానికి ఇక్కడికి వచ్చాము అంటే జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి ఉంటాయా ఉండవా చెప్పండి. ఉంటాయి మాతాజీ. నువ్వు పుణ్యం అనుభవించడానికి వచ్చావు, నువ్వు చాలా మంచి కార్యాలు చేసావు, సో నీకు మృత్యు వద్దు, నీకు వృద్ధాప్యం వద్దు, నీకు వ్యాధులు అనేవి లేకుండా చేస్తాను, ఇలాంటివి ఉంటాయా, పాసిబిలిటీ? ఈ జగత్తులో మనం శరీరం తీసుకున్నాము అంటే ఈ 4 మనకి ఉంటాయన్నమాట. కృష్ణ ఏం చేస్తారంటే అసలు ప్రాబ్లమే నువ్వు ఈ జగత్తుకి రావడం, సో నువ్వు చేసే పనులనేవి నా కోసం చేస్తున్నప్పుడు నేను నీ అకౌంట్ అంతా నల్లిఫై చేస్తాను, సో దట్ యూ డోంట్ నీడ్ టు కమ్ బ్యాక్ టు దిస్ ప్లేస్. మళ్ళీ నువ్వు ఈ భౌతిక జగత్తులోకి రావాల్సిన అవసరం అనేది లేనే లేదు. సో తిరిగి నువ్వు హ్యాపీగా భగవద్ధామానికి వచ్చేయచ్చు అని చెప్పి కృష్ణ లెక్కలన్నీ తన వైపు తీసేసుకుంటారనమాట. ఓకేనా, క్లియర్ గా ఉందా? ఇప్పుడు ఆ కర్మ అంటే మనం చేస్తున్న కర్మ ఏంటంటే ఫలితాలు ఆశించకపోతే అకర్మ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఆ కర్మని కృష్ణ సెంటర్ చేస్తే నిష్కామ కర్మ అవుతుందా మాతాజీ? ఎస్ ప్రభుజీ, నిష్కామ కర్మయోగం అంతే. అది ఇప్పుడు ఈ స్థితి రావాలంటే మనలాంటి సాధనా భక్తులకి సాధ్యమా, లేకపోతే శుద్ధ భక్తులుగా మాతాజీ ఈ స్థితి? మీరు ఇప్పుడు ఎంత చెప్పిందంతా చాలా డీటెయిల్డ్ ఉంది, ఎట్నుండి డీటెయిల్ అంత అర్థమవుతుంది. అయితే మనలాంటి సాధనా భక్తులకి సాధ్యమా, లేకపోతే శుద్ధ భక్తులుగా మాతాజీ? సాధన భక్తిలో కూడా మనం మెల్లిమెల్లిగా మన ఫలాపేక్ష అనేది తగ్గిస్తూ వస్తాం ప్రభుజీ. సాధన పెరుగుతుంది అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, సింపుల్ ఫార్ములా. మంచి క్వశ్చన్ అడిగారు ప్రభుజీ. సో ఈ పాయింట్ కూడా మీకు చాలా యూజ్ అయితే, మనం ఇప్పటిదాకా కర్మ ఫలాలపైన ఎందుకు అటాచ్ అవుతున్నామంటే దేనికి అటాచ్ అవ్వాలో తెలియక కర్మ ఫలాలపైన అటాచ్ అవుతున్నాం. కానీ భక్తి చేసేటప్పుడు ఏమైతుంది తెలుసా, కర్మ ఫలాల నుండి మనం విముక్తి చెందాలి, డిటాచ్ అవ్వాలి అని చెప్తున్నాం. కానీ ఎలా పాసిబుల్ అవుతుందో తెలుసా, కృష్ణకి అటాచ్మెంట్ పెరిగే కొద్దీ కర్మ ఫలాల పైన అటాచ్మెంట్ తగ్గుతూ ఉంటుంది అనమాట.
సో కృష్ణ మనం సాధన చేసే కొద్దీ ఏం చేస్తున్నాం, ఎవరికి అటాచ్ అవుతున్నాం, కృష్ణకి అటాచ్ అవుతున్నామా లేదా. సో ఏమవుతుంది, మన కర్మ ఫలాల పైన మనకి మెల్లిమెల్లిగా డిటాచ్మెంట్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది అనమాట. సో వాటిపైన ఆసక్తి అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది అనమాట. అందుకని కృష్ణ చైతన్యంలో మనం పరిపక్వత చెందే కొద్దీ ఏమవుతుంది అంటే మనం చేసే పనులన్నీ అకర్మైపోతాయి. బట్ ఇవాళ ఇంకా మనం సాధనా స్థితిలో ఉన్నాం కాబట్టి కొంచెం కొంచెం మన మన తృప్తి కోసం చేస్తూ ఉండొచ్చు. అందుకనే ఏంటి అంటే మనం సాధన పెంచే కొద్దీ ఏమవుతుందంటే మనకు అర్థమైపోతుంది అనమాట, ఇందులో అసలు ఆనందమే లేదు, నా నా తృప్తి విషయంలో, నా కోసం చేసే పనుల్లో నాకు ఆనందమే లేదు. సో నేను అన్ని కూడా భగవంతుని సేవగా చేస్తాను అని చెప్పి మనం మన జీవితాన్ని మారుస్తూ ఉంటాం ప్రభుజీ. సాధన చేసే కొద్దీ కూడా అది పెరుగుతూ ఉంటుంది మనలో ఆ భావన అనేది, మెల్లిమెల్లిగా ఫలాపేక్ష అనేది పోతూ ఉంటుంది. ఓకే అర్థమైందా మాతాజీ, ప్రభుజీ? చాలా డీటెయిల్డ్ గా ఉంది మాతాజీ. ఈ రోజు ఇప్పుడు చెప్పిన శ్లోకం అంతా ఇదంతా చేస్తున్న మన సాధనే, ఇది డీటెయిల్డ్ గా ఉంది. ఎస్ ప్రభుజీ, ఓకే మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ. ఓకే, నెక్స్ట్ శ్లోక చూద్దాం. అది హరే కృష్ణ మాతాజీ, ప్రణామాలు. అది గ్రహించలేకపోతున్నాం మాతాజీ, మనది పోతున్నదా లేదా అని గ్రహించలేకపోతున్నాం అనమాట. ఏదైనా సమస్య ఇది వస్తే కృష్ణ చూస్తున్నాడా, మందు పోతుందా అనే భావన వచ్చేస్తుంది మాతాజీ. ఈ భౌతిక సమాజంలో తట్టుకోలేని శక్తి వస్తుంది, కృష్ణ సేవ చేస్తున్నా అనుగ్రహిస్తున్నాడా అనేసి తపన వస్తుంది మాతాజీ. తప్పకుండా సేవ చేస్తే కృష్ణ ప్రతిస్పందిస్తారు మాతాజీ. ఆఫ్టర్ ఆల్ ఇంట్లో ఉన్న మనమే ప్రతిస్పందిస్తాం మాతాజీ. మన కోసం ఎవరైనా చేస్తే అయ్యో తిరిగి ఏదైనా చేద్దాంలే వీళ్ళకి అని మనకే ఇన్ని కల్మషాలు ఉన్న మనకే భావన కలుగుతుంది, ఇంత చేస్తున్నారు నా కోసం తిరిగి ఏదైనా చేయకుండా ఉంటే ఎలా అని చెప్పి అట్లీస్ట్ ఆబ్లిగేషన్ కోసమైనా చేస్తాం. కానీ కృష్ణ అలా కాదనమాట, మనం చేసే చిన్న చిన్న సేవల్ని కూడా గుర్తిస్తారు. నువ్వు నా కోసం ఇంత చేస్తున్నావు కదా, నువ్వు ఎన్నో అనర్థాలతో నువ్వు బాధపడుతున్నావు, అట్లాంటి అనర్థాలు నీలో తీసేసానంటే నువ్వు ఇంకా మంచిగా సేవ చేసుకొని త్వరగా ఈ కష్టాలతో కూడిన ఈ దుఃఖపూరితమైన ధామం నుండి నువ్వు బయటకు వచ్చేయచ్చు అని కృష్ణ చాలా తపన పడుతూ ఉంటారు మన కోసం మాతాజీ. అందుకనే మన లైఫ్ లో భగవద్గీత వచ్చిన, గురువులు వచ్చిన, వైష్ణవులు వచ్చిన, ఇదంతా కూడా కృష్ణుని కృప. మనకి ఏమంటారంటే గురువు వస్తే భగవంతుని గురించి తెలుసుకుంటాము, అండ్ భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవడానికి భగవంతుడే గురువుని మన జీవితంలోకి పంపిస్తారనమాట. అంటే కృష్ణ ఎంత తపన పడుతూ ఉంటారంటే మనం వీలైనంత తొందరగా ఆయన వైపు తిరగాలి అని చెప్పి కృష్ణ చూస్తూ ఉంటారు. మనం ఇక్కడ కష్టపడుతూ ఉంటే కృష్ణ తట్టుకోలేరు మాతాజీ. సో చాలా కష్టపడుతూ ఉంటారనమాట. ఎందుకు ఇలా ఇక్కడ కష్టాలు పడుతున్నారు, ప్రశాంతంగా నువ్వు నా ప్లేస్ లో ఉంటే ఎంత హాయిగా ఉంటావు, అసలు నువ్వు ఒక ఫాల్స్ ఐడెంటిటీతో ఈ శరీరమే నువ్వు అని చెప్పి బ్రతికేస్తున్నావు, అండ్ దీనికి వచ్చిన కష్టాలే నీ కష్టాలని బ్రతికేస్తున్నావు, నువ్వు దీనికి అతీతంగా ఉన్నావు, నువ్వు ఆత్మవి అని చెప్పి తెలియజేయడానికి కృష్ణ ఎన్నో విధాల ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. మన జీవితంలో భగవద్గీత వచ్చిన చాలా మంది ఎన్నో కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ లైఫ్ లో సంహో భగవద్గీత క్లాస్ జరుగుతుందనో, ఏదో ఒక చిన్న శ్లోకం వాళ్ళ లైఫ్ లోకి రావడం కానీ, ఇదంతా ఎలా పాసిబుల్ అవుతుంది మాతాజీ? సో భగవంతుడు అనుగ్రహం వల్లనే పాసిబుల్ అవుతుంది అనమాట. చాలా పరితపిస్తూ ఉంటారు కృష్ణ, త్వరగా నువ్వు నా వైపు తిరగాలి, ఇట్లాంటి కష్టమైన ఇదిలో నువ్వు ఉంటే నేను చూడలేను అని కృష్ణ చాలా తపన పడుతూ ఉంటారు. అందుకే మనకి ఈ జ్ఞానం వచ్చింది, మనం భగవంతుని గురించి తెలుసుకుంటున్నాము అంటే మనం చేయాల్సిన తక్షణ కర్తవ్యం ఏంటి అంటే, కృష్ణ మన గురించి ఎలా అయితే తపన పడుతున్నారో మిగిలిన వాళ్ళ గురించి కూడా అలానే తపన పడతారు కదా, మరి వాళ్ళకు కూడా ఈ జ్ఞానాన్ని ఇచ్చి వాళ్ళకు కూడా నువ్వు బ్రతికేది కరెక్ట్ కాదు, అది కాదు లైఫ్ అంటే, భగవంతుని గురించి తెలుసుకొని తిరిగి భక్తి చేసి తిరిగి భగవద్ధామానికి వెళ్ళిపోవడమే మన జీవితం యొక్క పరమగమ్యం అని ఎవరికైతే మనం చెప్తూ ఉంటామో కృష్ణ చాలా సంతృప్తి పడతాడనమాట. ఎందుకంటే మనం కృష్ణ జాబ్ చేస్తున్నాం కదా, కృష్ణ కావాలనుకుంటున్నారు కదా అందరి జీవుల్ని కూడా నా ధామానికి రావాలి, మీరు ఇక్కడ కష్టపడద్దు అని కృష్ణ ఎదురు చూస్తున్నారు. అండ్ మనం కృష్ణ పనిలో ఉన్నామంటే కృష్ణ చాలా తృప్తి పడతారనమాట, నువ్వు నా కోసం చేస్తున్నావు కదా ఇదంతా, సో వాళ్ళందరూ కూడా కష్టపడడం నాకు కష్టంగా ఉంది, నువ్వు వాళ్ళ కష్టాన్ని తగ్గించేలాగా దానికి సొల్యూషన్ ఇస్తున్నావు కాబట్టి యు ఆర్ వెరీ డియర్ టు మీ అంటారు అనమాట కృష్ణ. సో అది మాతాజీ. సో దిస్ ఈస్ ఆల్ వెరీ నైస్ మాతాజీ, చాలా బాగుంటుంది. అంటే మనం కృష్ణ కోణంలో చూస్తూ నిజంగా ఇంతే కదా, మనం మన పిల్లలు కష్టపడుతూ ఉంటే చూస్తూ ఉండగలమా చెప్పండి మాతాజీ? చాలా బాధేస్తుంది కదా. ఆఫ్టర్ ఆల్ మనం వాళ్ళకి మహా అయితే ఓ జన్మనిచ్చి ఒక 20 ఏళ్ళు 30 ఏళ్ళు చూస్తేనే మనకు అంత కష్టంగా ఉందంటే ఎన్నో జన్మల నుండి చూస్తున్నారు కృష్ణ, వద్దమ్మా నువ్వు ఇక్కడ కష్టపడద్దు, నీకు అసలు ఇక్కడ ఉండాల్సిన ప్లేసే కాదు, నువ్వు నా దగ్గరకు వచ్చేసాయి, నీకేం కష్టం లేకుండా నేను చూసుకుంటాను అని కృష్ణ ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారనమాట. మనం మాత్రం లేదు లేదు నువ్వు చెప్పింది నేను వినను అని మొండికేస్తున్నాం అనమాట. అందుకే గురువుని పంపిస్తారు మన లైఫ్ లోకి, పంపించి
వాళ్ళకి తెలుపు, వాళ్ళ అజ్ఞానంలో ఉన్నారు, అంధకారంలో ఉన్నారు అని చెప్పి మనకు అందుకే ఓం అజ్ఞాన తిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయ చక్షురూన్ మిలితం ఏన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. మనం అజ్ఞానం అనే అంధకారం నుండి జ్ఞానం అనే వెలుగు వైపు తీసుకెళ్లే వారే గురువు అనమాట. సో గురువుల్ని పంపించి మనకి తెలియజేస్తూ ఉంటారనమాట కృష్ణ. ఇది కాదు, నువ్వు తిరగాలి, భక్తి వైపు తిరగాలి అని. కానీ కలియుగంలో ఏంటి అంటే భక్తి అనేదే ఏదో చేతగాని పని అన్న ఇదిలో పడిపోయింది. కానీ నువ్వు మాతాజీ యాక్చువల్గా ముందు 3 యుగాల్లో ఇలా ఉండేది కాదంట. సో నేను శ్రీమద్ భాగవతం చదువుతూ ఉంటే మెల్లిమెల్లిగా అర్థమవుతుంది అనమాట. సో కలియుగంలోనే భక్తి చేస్తేనే మనల్ని డిఫరెంట్ గా చూస్తారు. ఏం పని పాట లేకుండా ఈ పని చేస్తారు, కూర్చొని సంపాదించుకోవచ్చు కదా, ఎంత ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి బయట, ఇలా చూస్తారనమాట. బట్ నో, ఎందుకు ఎంత సంపాదన, మన మెయింటెనెన్స్ కోసం, మన అవసరాల కోసం సంపాదించుకోవాలి. అది కూడా పక్కన పెట్టమని చెప్పడం లేదు, అది బాధ్యతని పక్కన పెట్టినట్టు అవుతుంది, కృష్ణ కూడా ఒప్పుకోరు. కానీ బట్ ఎంతవరకు మితమేంటి దానికి ఉండట్లేదు అనమాట. అసలు మన గమ్యం ఏంటో తెలియకుండా అటు ఇటు పరిగెడుతూ ఉంటే అది కరెక్ట్ కాదు కదా. మనకి హ్యూమన్ లైఫ్ ఇచ్చింది, నువ్వు ఇంకా లగ్జూరియస్ గా తిను, లగ్జూరియస్ గా బ్రతుకు, లగ్జూరియస్ ఇంట్లో ఉండు, ఇందుకోసం కాదు హ్యూమన్ లైఫ్ ఇచ్చింది. హ్యూమన్ లైఫ్ ఇచ్చింది, ఎక్కువ ఫెసిలిటీస్ ఇచ్చింది, ఎక్కువ ఇంటెలిజెన్స్ ఇచ్చింది. ఎందుకు అంటే ఆ ఇంటెలిజెన్స్ ని భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవడానికి, అసలు మన గురించి తెలుసుకోవడానికి పెట్టడం కోసం ఇచ్చారు కృష్ణ ఇంటెలిజెన్స్. మనకు కూడా ఒక చీమకున్న ఇంటెలిజెన్స్, ఒక దోమకున్న ఇంటెలిజెన్స్ పెట్టచ్చు కదా. కానీ ఇంత ఫెసిలిటీస్ ఇచ్చి, ఇన్ని సౌకర్యాలు, ఇంత అడ్వాన్స్డ్ నాలెడ్జ్ అనేది మనకి ఎందుకు ఇచ్చారు అంటే, ఇంటెలిజెన్స్ ఎందుకు ఇచ్చారు అంటే సో దట్ ఆ ఇంటెలిజెన్స్ ని రైట్ పర్పస్ కోసం పెడతామని. బట్ మనం ఏం చేస్తున్నాము దీంతో, ఇంకా ఎక్కువ సుఖంగా ఎలా ఉండొచ్చు, ఇంకా ఎక్కువ ఆ సుఖభోగాలు అనుభవించవచ్చు అన్న దానిపైనే ఉంటుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ కలియుగ అనమాట. సో అన్ని ఉన్నాయి ఈ చేతిలో, కానీ భగవంతుని పైన తిరగాలి అన్న కోరిక అనేదే లేదనమాట. సో భక్తిలో మరి మనం తెలుసుకుంటున్నప్పుడు మనం చేయాల్సిన కర్తవ్యం ఏంటి అంటే వీలైనంత మందికి నాలెడ్జ్ ఇవ్వాలి. ఇది కాదు లైఫ్ అంటే, లైఫ్ అంటే పరుగులు కాదు, నీ గురించి, నీ ఇంద్రియ భోగాల గురించి పరుగులు పెట్టడం కాదు. ఫైన్, నువ్వు మెయింటైన్ చేసుకో, నీ బాడీకి ఎంత కావాలో అంత చూసుకో, కానీ ఆలోచించు, నాకు ఈ జీవితం ఇచ్చిన క్షణకాలం అండి, ఎంతసేపు మన లైఫ్ పోవడానికి, ఎంతసేపు, మ్యాటర్ ఆఫ్ సెకండ్స్ కదా. పడుకున్న మనిషి లేస్తాడన్న గ్యారంటీ ఉందా చెప్పండి? బయటికి వెళ్ళిన మనిషి తిరిగి వచ్చేదాకా గ్యారంటీ ఉందా చెప్పండి? తింటూనే కుప్ప కూలిపోయే వాళ్ళని చూసాం మనం, హార్ట్ అటాక్ వచ్చేసి. సో ఎంతసేపు చెప్పండి, క్షణభంగుర అంటారనమాట. లైఫ్ ఇస్ జస్ట్ లైక్ సెకండ్ లో వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. అలాంటి లైఫ్ కి మనకి ఇన్ని ఫెసిలిటీస్ ఇచ్చి, ఇన్ని ఇచ్చిన కృష్ణ ఎందుకు ఇచ్చారు? ఆ బుద్ధిని రైట్ వేలో పెట్టడానికి ఇచ్చారనమాట. మనకి ఆ జ్ఞానం వచ్చింది అంటే వీఆర్ వెరీ 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 ఫార్చునేట్ అని చెప్పాలన్నమాట. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇదంతా చాలా చాలా ఫార్చునేట్ అండి. లక్షల కోట్ల మంది, ఎంతో మంది ఉన్నాం, కానీ అసలు భగవంతుడు అంటే ఎవరో తెలియదు. భగవంతుడు అంటే ఏమనుకుంటారంటే నా కోరికలు తీర్చేవాడు భగవంతుడు, నాకు లిస్ట్ ఉంది, ఆ లిస్ట్ తీసుకెళ్తాను భగవంతుడి దగ్గరికి, ఆ లిస్ట్ ఇచ్చాడా ఓకే, నేను భగవంతుడిని నమ్ముతాను. ఆ లిస్ట్ లో ఏదైనా తీరలేదంటే నో, భగవంతుడికి నాకు సంబంధం లేదు, అసలు భగవంతుడు లేనే లేదు, ఇలా మాట్లాడేస్తాం అనమాట. ఇదా మన లైఫ్? ఇందుక మనకి ఇంత ఇచ్చింది భగవంతుడు? కానే కాదనమాట. ఆలోచించాలి. లైఫ్ అలా స్పాన్ లో వెళ్ళిపోతుంది. ఏం చేయాలి మనకి ఈ జీవితంలో, దేని గురించి మనం తపన పడాలి? అండ్ పోనీ ఇది చేసినంత మాత్రం మనకి ఏమైనా లైఫ్ ఎక్స్టెండ్ అవుతుందా అంటే ఎక్స్టెండ్ అవ్వదు. కానీ మనం ఇవాళ చేసిన ప్రయత్నం ఏమవుతుంది? 2.40 శ్లోక గుర్తుందా? నేహా విక్రమ నాశోస్తి ప్రత్యవాయో న విద్యతే స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతోపయాత్. కేవలం కొంచెమైనా మనం ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ కూడా అది ఎన్నో డేంజర్స్ నుండి మనల్ని కాపాడుతూ ఉంటుంది. సో మనం సాధన చేస్తూ ఉంటాం కదా, యాక్చువల్ గా మన లైఫ్ లో ఎన్నో కర్మబంధనాలు అనుభవించాల్సినవి ఉంటాయి, ఎన్నో ప్రమాదాలు రావాల్సి ఉంటాయి. హరే కృష్ణ. సో ఎన్నో ప్రమాదాలు అనుభవించాల్సినవి ఉంటుందన్నమాట. కానీ భగవంతుడు వాటన్నిటిని పట్టి ఆపుతూ ఉంటాడు. నువ్వు నా భక్తి చేస్తున్నావు కదా, సో నువ్వు ప్యూరిఫికేషన్ ప్రాసెస్ లో ఉన్నావు, నువ్వు ఎటు వెళ్ళాలో అటే వెళ్తున్నావు, ఆధార్లోనే ఉన్నావు కదా. సో నీకు ఈ ప్రమాదాలన్నిటి నుండి ప్రొటెక్షన్ నేను ఇస్తాను అని కృష్ణ స్వయంగా మనకి ప్రొటెక్షన్ ఇస్తూ ఉంటారనమాట. సో అంటే వెరీ స్పెషల్ నాలెడ్జ్ అండి ఇది. మన లైఫ్ లోకి వచ్చింది అంటే మాత్రం వి షుడ్ ట్రెజర్ ఇట్. మనం బంగారాన్నో, వజ్రాల్లో, ప్లాటినంలో మనం లాకర్లలో పెట్టి జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలనుకుంటాం, కానీ అవి పోతాయండి ఎంతసేపు. మన ప్రాణం పోయాక మన తర్వాత వాళ్ళందరూ వాటిని పంచుకోవడానికి మన బాడీ ముందే కూర్చొని వాటి గురించి డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. సో నువ్వెంత, నీకెంత వాటా వస్తుంది, నీకెంత వాటా వస్తుంది అని చెప్పి డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటారు. అవి కాదు బేసిక్ గా. మనం ఏంటంటే వాటిపైనే సమ్వేర్ మన ఇంటెలిజెన్స్ పోయింది, వాటిపైననే మన మమకారం అనేది వచ్చేసింది. కానీ బట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఏదైతే మనతో చిరకాలం వస్తుందో దాన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నాము,
ఏదైతే మనల్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోతుందో దాని వెనక మనం పరుగులు తీస్తూ వెంపర్లాడుతూ ఉన్నాం. భగవంతుని గురించి చేసే చిన్న చిన్న సేవలు కూడా మనల్ని ఎంతో పెద్ద ప్రమాదాల నుండి కాపాడుతూ ఉంటాయి. యా, నాట్ షూర్ ఎక్కడికెక్కడికో డైవర్ట్ అయిపోయింది క్లాస్ అంతా. లేదు మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. 20 నిమిషాల్లో 20వ శ్లోకం చెప్పలేదు, 7 శ్లోకాల అర్థం కూడా చెప్పేశారు మాతాజీ. చాలా హరిబోల్ బాగా ప్రభుజీ, చెప్పారు చాలా మాతాజీ. చాలా అంటే వివరంగా చెప్పారు. ఎంత ఎంతో మందికి ఇది చెప్తుంటే కావాలన్నట్టుగా ఉంది మాతాజీ. ఓకే, చాలా క్లియర్ గా ఉంది క్లియర్ గా మాతాజీ. ఉంది అసలు మాతాజీ. వండర్ఫుల్ ఆ శ్లోకం వండర్ఫుల్. ఒక్క శ్లోకం అర్థమే కాదు, 7 శ్లోకాల అర్థం చెప్పేశారు మాతాజీ. థ్యాంక్ హరిబోల్ యూ, ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మాతాజీ హరే చాలా అంటే మాకు హరే కృష్ణ అర్థమయ్యే మాతాజీ. రీతిలో చెప్పారు మాతాజీ. అదే మాకు సూక్ష్మంగా ఈ మంచి చిన్న మైండ్ స్ఫూర్తితో కి చెప్పారు, ఆ అర్థమయ్యే భావం అంతా రీతిలో బయటకు చెప్పారు. వచ్చి. ఎస్ ఎస్ థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. ఓకే, చాలు క్లాసు శ్లోకాలు కాదు, మా మైండ్ లోకి వెళ్ళేటట్టు చెప్పారు. అది అది ఇంపార్టెంట్ మాతాజీ. ఎందుకంటే మేము ఇంకా అజ్ఞానంలో ఉన్నాము. ఏంటి వీళ్ళు ఎప్పుడు నేను కూడా కృష్ణలో అజ్ఞానంలోనే ఉంటారు. ఉన్నానండి. మేము అనొద్దు, లేదు మనం లేదు అంతే. మాతాజీ, మీకున్న చిన్నదైనా మాకు పంచుతున్నారు, అది ఉండాలి. మీరు అజ్ఞానం అని అనలేను, జ్ఞానం మాకు ఇదే స్థాయి, గురువు స్థాయి ఇచ్చారు. అంటే ఈ కృష్ణ గురించి మాట్లాడినా, కృష్ణ తిలకం పెట్టుకున్నా, కృష్ణ బుక్ అమ్మినా వీళ్ళు ఎప్పుడు అందులో ఉంటున్నారు, వీళ్ళకేట్లేదా అన్నట్టే ఉంటున్నారు అనమాట, చూస్తున్నారు. అది మీరు చెప్పేది కూడా కరెక్ట్ మాతాజీ. అయితే కృష్ణుడు చూస్తున్నాడా, మా ప్రయత్నము సఫలీకృతం అవుతుందా అనిపిస్తుంది. బుక్ సేల్స్ కి వెళ్తాము, ఎవరు లక్ష్య పెట్టరు, చూడరు అనమాట. అదే ఇంకా పోనీ కృష్ణ భజనకి రండి, లేకపోతే కృష్ణ టెంపుల్ కి రండి అని చెప్తాము, నిర్లక్ష్యంగా ఉంటారనమాట. ఈమె ఇలాగే చెప్తుంటారు, ఈమె ఇలాగే ఉంటారు, ఈమె అనేసి పక్క తప్పుకున్నట్టు ఏదో ఉంటారనమాట. మాతాజీ చాలా ధన్యవాదాలు. మీరు చెప్తుంటే ఒళ్ళు జలదరిల్లిపోతుందా, అంత అర్లగా వివరించారు. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. మీరు ఏ మీరు కూడా సేవ అలాగే చేసినా చెప్పారు గుర్తు మాతాజీ. పెట్టుకోండి. మీరు అలాగ మీ ఉన్నటువంటి ఆ జ్ఞానం అంతా ఎలాగ చెప్పాలన్నా ఆ స్ఫూర్తిని చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. ఈరోజు సుప్రీం ఎన్నిసార్లు వినాలి ఈ రికార్డు. ఓకే మాతాజీ. పెట్టండి, రికార్డు మాత్రం పెట్టండి. మీరు బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసినా, మీరు భజనకి పిలిచినా, ఏదైనా చేసినా, ఎవరు విన్నా వినకపోయినా భగవంతుడు మాత్రం చూస్తూనే ఉన్నారు మాతాజీ. అది ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి. సో నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఏంటి అంటే ఒక బట్టల షాప్ ఉంటుంది కదా. జనరల్ గా మనం బట్టల షాప్కి వెళ్ళినప్పుడు జనరల్ గా లేడీస్ ధోరణి ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఒక 100 చీరలు తీపిస్తాం అనమాట. ఆ చీరతి, ఈ చీరతి, ఈ చీరతి, ఆ చీరతి అని చెప్పి తీయిస్తాము. అంతా అయ్యాక ఏం చెప్తాము, నాకేం నచ్చలేదయ్యా అని అంటాం అనమాట. అంటే అక్కడ మనకి ఎవరైతే సేల్స్ మెన్ ఉంటారో ఆయన ఏమంటారు, జనరల్ గా కొంచెం ప్రొఫెషనల్ గా ఉండే సేల్స్ మెన్ ఏం చేస్తారు తెలుసా, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్, వీ ఈగర్లీ వాంట్ టు సర్వ్ యూ, మీకు ఇంకా మంచి ఐటమ్స్ తీసుకురావాలని చెప్పి మేము నెక్స్ట్ వీక్ మళ్ళీ స్టాక్ తెప్పిస్తున్నాము, మీరు మళ్ళీ విజిట్ చేయండి, మీకు కావాల్సింది దొరికేంత వరకు కూడా మేము మీకు అవి చూపించడానికి, మీకు సర్వ్ చేయడానికి మేము రెడీగా ఉన్నాము అని చెప్పి చెప్తారనమాట. నిజంగా ఆ సేల్స్ మ్యాన్ కి మనం 100 చీరలు తీయించాక ఒక్కటి కూడా కొనకపోతే, ఒక్కటి కూడా సెలెక్ట్ చేసి మనం కొనడానికి మొగ్గు చూపకపోతే మనసులో ఆనందం ఉంటుందా, కోపం ఉంటుందా చెప్పండి? నిజంగా చెప్తాను, చాలా కోపం ఉంటుందా లేదా? ఏమ్మా పని పాట లేదా, పొద్దున్నే వచ్చావు, ఇన్ని చీరలు తీయించావు, ఒక్కటి కూడా కొనేలేదా, అసలు కొనే ఉద్దేశం ఉందా లేదా అని చెప్పి అనుకుంటారా లేదా? కానీ బయటికి ఎలా బాధపడతారు. కానీ బయటికి ఎలా ఉంటారు ఆయన, లేదండి మీరు మళ్ళీ రండి, ఒక 4-5 రోజుల్లో మంచి మేము మళ్ళీ మొత్తం కొత్త స్టాక్ తెప్పిస్తున్నాము, డెఫినెట్ గా మీకు అందులో అయితే నచ్చుతుంది, సో మీరు తప్పకుండా రండి అని చెప్పి మనల్ని హార్ట్ఫుల్ గా ఇన్వైట్ చేసినట్లు అనిపిస్తుంది. ఇదంతా ఎవరి కోసం చేస్తున్నారు చూడండి. మన పైన కోపం ఉన్నా కూడా మనతో ఇలా మాట్లాడుతున్నారంటే ఎందుకోసమో తెలుసా, దేర్ ఈస్ ద షాప్ ఓనర్ హూ ఈస్ అబ్జర్వింగ్. షాప్ ఓనర్ చూస్తూ ఉన్నారు. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఆయన చూస్తూ ఉన్నారనమాట. ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద మంత్ శాలరీ ఇచ్చేది మనమా, షాప్ ఓనరా అండి? సో ఎవరిని ప్లీజ్ చేయాలి? షాప్ ఓనర్ ని ప్లీజ్ చేసేలాగా ఆయన బిహేవియర్ ఉందనుకోండి, సో ఆయన చూస్తూ ఉన్నాడు అనమాట. నువ్వు కోప్పడుతున్నావా కస్టమర్స్ తో, ప్రేమగా మాట్లాడుతున్నావా, సో మంచిగా చెప్తున్నావా, ఎలా ఉంది మన బిహేవియర్ అనేది షాప్ ఓనర్ చూసి దాని ప్రతిఫలం ఎవరు ఇస్తున్నారు? షాప్ ఓనర్ ఇస్తున్నారు అనమాట. సో ఆయన చేసేదంతా ఎవరిని ప్లీజ్ చేసేలాగా ఉంటుంది? షాప్ ఓనర్ ఇలా చేస్తే నచ్చుతుంది, షాప్ ఓనర్ ఇలా చేస్తే ఇష్టపడతాడు, రేపు పొద్దున నాకు శాలరీ ఇవ్వాలన్నా పెంచాలన్నా ఆయన చేతుల్లో కదా ఉండేది అని ఆయన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుంటారనమాట. మనం కూడా అదే లాజిక్ అప్లై చేయాలన్నమాట. ఏంటి అంటే, మనకి ఎవరైనా కష్టం కలిగించినా, మనం చెప్పేది ఎవరైనా విన్నా వినకపోయినా కానీ ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి, నా ఓనర్ ఎవరు? కృష్ణ. సో కృష్ణ ఖచ్చితంగా చూస్తూ ఉన్నారు. కృష్ణ ఇక్కడే పరమాత్మలాగా ఉన్నారు, అణువు అంతటా ఉన్నారు. సో నేను బుక్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలని చూసినప్పుడు ఎవరైనా దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసినా చేయకపోయినా, నేను భజనకి కీర్తనకి ఎవరినైనా పిలిచినప్పుడు ఎవరైనా దాన్ని పాజిటివ్ గా తీసుకున్నా తీసుకోకపోయినా, ఒకరు మాత్రం నన్ను ఎల్ల వేళలా చూస్తూ ఉన్నారు.
అది కృష్ణ. సో నేను చేసే పని వల్ల కస్టమర్స్ అక్కడ వాళ్ళు సాటిస్ఫై అయినా అవ్వకపోయినా షాప్ లో, అంటే నేను పిలిచే వాళ్ళు వచ్చినా రాకపోయినా కానీ ఒకరు మాత్రం హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు, కృష్ణ మాత్రం తప్పకుండా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు. అండ్ రేపు పొద్దున నాతో రెసిప్రొకేట్ అవ్వాల్సింది కృష్ణ. నాకు కృష్ణ ప్రేమ కావాలి కదా. కృష్ణ గురించి నా ఆ షాప్ ఓనర్, ఐ మీన్ సేల్స్ పర్సన్ కి శాలరీ ఇచ్చేది ఎలా అయితే ఓనర్ ఉంటారో, నేను చేసే పనికి నాకు గుర్తింపు కావాలి, నాకు ఇంకా కృష్ణ భక్తి కావాలి. సో అది ఎవరు ఇవ్వగలరు? కృష్ణనే ఇవ్వగలరు కదా. సో నేను చేసేదంతా చూస్తున్నాడు కృష్ణ, అండ్ దానికి తగ్గట్టుగా కృష్ణ నాకు రెసిప్రొకేట్ అవుతారు అనుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మనకి చాలా ఎక్సైట్మెంట్ వస్తుంది మాతాజీ, ఎంతజియాజం వస్తుంది. దట్స్ ఓకే, వీళ్ళు విన్నా వినకపోయినా నేను ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉంటాను. కృష్ణ మాత్రం నన్ను గుర్తిస్తూనే ఉన్నారు, నేను చేసే సేవని గమనిస్తూనే ఉన్నారు, దానికి ప్రతిస్పందన అందిస్తారు అని మనం పెట్టుకున్నప్పుడు మనం ఇంకా వీటి గురించి ఆలోచించక్కర్లేదు మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే బోల్ చాలా మాతాజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. చాలా హార్ట్ అనిపించింది. అండ్ అది కాక నేను ఒక చిన్న షేరింగ్ చేసుకుందాం అనిపించింది మాతాజీ. మీరు ఎప్పుడైతే శ్లోక చెప్పారో త్రాయితే అదే మహత్ అని, అదే ఏంటి ఉన్న డేంజర్స్ అన్నిటినీ తీసేస్తాడు అని చెప్పి అక్కడ నేను కనెక్ట్ అయ్యా. ఏంటంటే మొన్న జస్ట్ 3rd తారీఖు తిరుమల వెళ్ళామండి. వెళ్ళామేంటి పిలిచాడు ఆయన. సో వెళ్ళి అదే బ్రేక్ దర్శన్ ఇప్పించారనమాట స్వామి. అది కూడా అసలు చాలా ఒక చిన్న ఒక 2 క్షణాలే, 2 నిమిషాలు. పోయినసారి అంటే 2019 లో వెళ్ళినప్పుడు చాలా చూపిడి దాంట్లో వెళ్ళడంతో నేను దండం పెట్టుకున్నా, బాబాయ్ స్వామి నీ దర్శనం కావాలి కానీ ఇలా తోపిళ్ళు వద్దు, నా వల్ల కాదు, నేను అంత స్ట్రెంగ్త్ లేదు, వీళ్ళని ఇలా తోసేసుకుంటూ వెళ్ళడం, అమ్మో అంత స్ట్రెంగ్త్ నాకు లేదు స్వామి, నేను నీ దర్శనం ఉంటే ఎవరు తోయకూడదు, వచ్చి నీ దర్శనం చేసుకోవాలి, అలా ఇవ్వు అని అంటే ఆయన ఏం చేశాడు, 6 ఏళ్లకి ఇవాళ ఇచ్చాడు ఈ 2025 లో. ఆ ఇవ్వడం కూడా ఎంత చక్కటి దర్శనం ఇచ్చాడంటే ఐ కుడ్ సీ పప్పి చిక్స్ అనమాట. నేను ఎవరు స్వామి నిన్ను అంత పొగిడేశారు, నువ్వు అంత ఉబ్బి తొబ్బిపోయిపోయావు నువ్వు అనేసి. అయితే ఇక్కడ ఒక విషయం చెప్తాను మాతాజీ, నాకు లో బ్లడ్ కౌంట్ ఉంది, 5%. సో దాంతో మొత్తం అంతా బాగా నడుకుంటుంది కదా, అంతా నడక అయిపోయి ఇంకా లాస్ట్ కి ఇంకా అయిపోయింది, బయటికి కూడా వచ్చేసాం, ఇంకా టోటల్ బయటకు వచ్చేసి ఇంకా బయలుదేరుతున్నాం అనగా కార్ ఎక్కిందే కాలుకి క్రాంప్ వచ్చింది లెఫ్ట్ లెగ్. అప్పుడు నేను నాకు అది చాలా తీవ్ర లెవెల్లో వెళ్ళిపోయిందిలే, అసలు ఇంకా ఒకవేళ మీద ఒకవేళ ఇలా వచ్చేసేసి ఇంకా చాలా తీవ్రమైన క్రాంప్ వచ్చింది. నేను అదే అన్నా, స్వామి నిజంగా గొప్పవాడు, మొత్తం అంతా నడిపించాడు, ఆయన దర్శనం ప్రశాంతంగా చేయించాడు, అది ముఖ్యం మనకి, అది దక్కింది, అది సంతోషించండి. మా వారికి కోపం వచ్చేసింది అనమాట, అయ్యో నీతో ఇంకెక్కడికి రాకూడదు అని అంటే, వదిలే, నేను అందుకే నేను లేకుండానే మీరు వద్దుండే నెక్స్ట్ అని చెప్పేసి అనుకుని, నేను స్వామి చూడండి ఎంత గొప్పవాడు, ఎంత పవర్ఫుల్, అసలు ఆయన దర్శనం అయ్యి మొత్తం కార్యక్రమం అంతా అయ్యే వరకు జాగ్రత్తగా చూసుకున్నాడు కదా, నేను రావాల్సింది ఉంది మరి. 5% హిమోగ్లోబిన్ తో ఇంత నడవడం అనేది ఇట్స్ నాట్ ఎ నార్మల్ థింగ్, టేక్ ఇట్ ఈజీ అని చెప్పేసాను. నేను టేక్ ఇట్ ఈజీగా బతుకుతున్నాను కదా, ఇట్స్ నాట్ టేక్ ఇట్ ఈజీ అని చెప్పేసాను ఇంత కొంచెం గట్టిగా. హరే కృష్ణ మాతాజీ. మాతాజీ కొద్ది చెప్పండి వినా మళ్ళీ. ఓకే మాతాజీ. సారీ మాతాజీ. యశోద మాతాజీ మీరు ఏదైనా అడుగుతున్నారా? లేదు మాతాజీ, అదే మీ నోటి నుంచి ఏదైనా చెప్పది వినాలి అనేసి, మీ టైం వేస్ట్ చేయకూడదని. కాదు మీరే కండి. ఓకే ఓకే షూర్. ఓకే నెక్స్ట్ లోక చూద్దామా మరి? చూద్దాం మాతాజీ, చూద్దాం. నిరాశీర్యత చిత్తాత్మా నిరాశీర్యత చిత్తాత్మా త్యక్త సర్వ పరిగ్రహః త్యక్త సర్వ పరిగ్రహః శారీరం కేవలం కర్మ శారీరం కేవలం కర్మ
శారీరం కేవలం కర్మ కుర్వన్నాప్నోతి కిల్బిషం కుర్వన్నాప్నోతి కిల్బిషం నిరాశీర్యత చిత్తాత్మా త్యక్త సర్వపరిగ్రహః నిరాశీర్యత చిత్తాత్మా త్యక్త సర్వపరిగ్రహః శారీరం కేవలం కర్మ కుర్వన్నాప్నోతి కిల్బిషం నిరాశీర్యత చిత్తాత్మా త్యక్త సర్వపరిగ్రహః శారీరం కేవలం కర్మ కుర్వన్నాప్నోతి కిల్బిషం నిరాశీర్యత చిత్తాత్మా త్యక్త సర్వపరిగ్రహః శారీరం కేవలం కర్మ కుర్వన్నాప్నోతి కిల్బిషం పావని మాతాజీ ఒకసారి శ్లోక చదువుతారా? హరే కృష్ణ మాతాజీ చదువుతాను. నిరాశీర్యత చిత్తాత్మా త్యక్త సర్వపరిగ్రహః శారీరం కేవలం కర్మ కుర్వాణాప్నోతి కిల్బిషం. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. లక్ష్మీ వల్లంపాటి మాతాజీ అనువాదం చదవండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ ప్రణామాలు. శ్లోకం చదివి అనువాదం చదవను, ఓన్లీ అనువాదం చదవండి. అనువాదం. అట్టి అవగాహనము కలిగిన మానవుడు మనోబుద్ధులను పూర్తిగా నిగ్రహించి తనకున్న వస్తువులపై స్వామ్య భావనను విడిచి కేవలము జీవన అవసరముల కొరకే కర్మను అనుభవించును. ఆ విధముగా వర్తించుచు అతడు పాప ఫలితములచే ప్రభావితుడు కాకుండా. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. యశోద మాతాజీ పర్పోర్ట్ చదవండి, భాష్యం చదవండి. ఓకే మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. భాష్యంపై శ్రీల ప్రపాద్కి జై. కృష్ణ చైతన్యవంతుడు తన కర్మల యందు మంచి చెడు ఫలములను వాంఛపడు. అతని మనోబుద్ధులు సదా నియంత్రింపబడి ఉండును. జీవుడు భగవానుని అంశ అయినందున సంపూర్ణము అంటే అంశగా తనచే చేయబడు కార్యము వాస్తవమునకు తాను చేయట లేదనియు ఆ కార్యము తన ద్వారా భగవానునిచే చేయబడుచున్నదనియు ఎరుగును. దేహమునందలి హస్తము స్వతంత్రముగా తనంతట తానే కదలకుండా దేహ అవసరార్థమై దాని ప్రయత్నము చేతనే అది కదులును. అదే విధముగా కృష్ణ చైతన్యవంతుడు స్వీయ సంతృప్తిని వాంఛంపని వాడవుటచే పరమపురుషుని సంకల్పమునే సదా నెరవేర్చుచుండను. అట్టి భక్తుడు సరిగా తన యంత్రమందలి భాగము వలనే వర్తించును. యంత్ర భాగము చక్కగా వరచేయుట కొరకై దానిని శుభ్రపరచుట మరియు దానికి తైలాదులు వంటి వాటి అవసరమైనట్లే భగవానుని దివ్యమైన భక్తియుక్త సేవా కార్యమును నెలకొని ఉండుట కొరకై కృష్ణ చైతన్యవంతుడు కావలసిన కర్మను మాత్రమే చేసి దేహమును పోషించుకును. కనుకనే తన కర్మ ఫలములన్నింటికి అతడు అతీతుడై ఉండెను. యజమాని ఆధీనమునందగల జంతువు వలె అతడు తన దేహముపై ఎట్టి అధికారమును కలిగి ఉండడు. క్రూరుడైన యజమాని కొన్ని మార్లు తన ఆధీనమునందగల జంతువును చంపి యత్నించినను అట్టి జంతువు అందులకు ప్రతిఘటించదు. వాస్తవమునకు అది ఎట్టి స్వతంత్ర్యమును కలిగి ఉండదు. కృష్ణ చైతన్యవంతుడు ఆత్మానుభూతి మార్గమున పూర్తిగా నిమగ్నుడై ఉండుటచే అతడు భౌతిక వస్తువులను పొందుటకు కావలసినంత తగినంత తీరిక సమయమును కూడా కలిగి ఉండు. దేహాత్మలను పోషించుట కొరకై కలిగి ఉండడు.
హరే కృష్ణ. తగినంత సమయమును కూడా కలిగి ఉండడు. దేహాత్మలను పోషించుట కొరకై అతడు అక్రమ మార్గముల ద్వారా ధనమును సేకరింపనవసరము లేదు. కనుక అట్టి లౌకిక పాపములచే అతడెన్నడును కలుషితుడము కాడు. ఈ విధముగా అతడు తన సమస్త కర్మ ఫలముల నుండి విముక్తుడై ఉండెను. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. సో ఇక్కడ మనకు అనువాదం ఏమంటున్నారంటే, అట్టి అవగాహన కలిగిన మానవుడు మనోబుద్ధులను పూర్తిగా నిగ్రహించి తనకున్న వస్తువులపై స్వామ్య భావనను విడిచి కేవలము జీవనావసరముల కొరకే కర్మనునరించును. ఆ విధముగా వర్తించుచు అతడు పాప ఫలితములచే ప్రభావితుడు కాకుండాను. ఇక్కడ మనకి కొన్ని విషయాలు చెప్పారనమాట పర్కోట్లో. ఏమన్నారు అంటే, కృష్ణ చైతన్యంలో ఉన్న వాళ్ళ యొక్క ధోరణి ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఒక మిషన్ వర్క్ చేస్తుంది అనుకోండి, ఒక మిషన్ లో పార్ట్ అనేది మిషన్ కి అనుగుణంగా వర్క్ చేస్తే ఆ పార్ట్ అనేది కరెక్ట్ గా ఉంది అంటామా? మిషన్ ఒకలాగా పనిచేస్తూ ఉంటే ఆ పార్ట్ అనేది దానికి విరుద్ధంగా పనిచేస్తుంది అనుకోండి, అప్పుడు దాన్ని తీసేసి మార్చేయాలనుకుంటామా అనుకోమా? మార్చేస్తాం. కరెక్ట్. సో మిషన్ ఏ విధంగా పని చేయడానికి ఇది సహకరిస్తుందో అది అలా ఉంటేనే అది కరెక్ట్ గా వర్క్ అవుతుంది టోటల్ యాజ్ ఎ మిషన్ మొత్తం కూడా. లేదు అంటే ఇది డిఫెక్టివ్ పార్ట్ అని చెప్పి దీన్ని పీకి పక్కన పెట్టేసి వేరే పార్ట్ ని తెచ్చి పెడతాం అనమాట. సో కృష్ణ చైతన్యంలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఎలా ఉండాలి అంటే, మన ధోరణి ఎలా ఉండాలి అంటే, మనము భగవంతుని యొక్క ఇచ్ఛానుసారంగా మన మనుగడ అనేది ఉండాలన్నమాట. సో భగవంతుడు ఏ విధంగా అయితే మనల్ని బ్రతకాలని చెప్పారో, ఏ విధంగా మన జీవితం సాగాలి అని చెప్పారో ఆ విధంగా మనం ఉన్నట్లయితే అప్పుడు మనం కరెక్ట్ గా పార్ట్ అనేది ఒక పెద్ద మిషన్ తో అనుగుణంగా పనిచేస్తే ఎలా మొత్తం సిస్టమ్ నీట్ గా వర్క్ అవుతుందో, మనం కూడా భగవంతుని యొక్క ఆ విల్ ప్రకారం, భగవంతుని యొక్క ఇచ్ఛానుసారం మనం పనిచేసినప్పుడే మనకి మన లైఫ్ అనేది కరెక్ట్ గా ఉంటుంది అనమాట. ఇప్పుడు చూడండి, మనకి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారు. ఇప్పుడు మన శరీరం మొత్తానికి పోషణ అనేది కడుపుకి అన్నం తింటేనే దక్కుతుంది కదా. కానీ ఇక్కడికి మనకి అన్నం వెళ్ళాలి అంటే మన చెయ్యి అనేది ఆ ఫుడ్ ని తీసుకొని మన నోట్లో పెట్టి నోరు దాన్ని నమిలి లోపలికి తీసుకెళ్లి లోపల కడుపు అనేది అరిగిస్తేనే టోటల్ శరీరానికి మనకి ఎనర్జీ అనేది వస్తుంది. అవునా కదా? అదే ఇప్పుడు చెయ్యి అనేది మన శరీరంలో భాగం. కరెక్ట్. సో ఈ చెయ్యి అనేది ఈ శరీర భాగంలో, శరీరానికి ఒక భాగం అయ్యి శరీరానికి శక్తి కావాల్సిన దానికి ఈ చెయ్యి చేయాల్సిన బాధ్యత అనేది చేసినప్పుడే, అంటే ఆ ఆహారాన్ని తీసుకొని లోపలికి పెడితేనే అప్పుడు శరీరం అనేది మిగిలిన పనులనేవి చేసి దాన్ని ఆహారాన్ని అరిగించి శక్తి రూపంలో మన శరీరం మొత్తానికి శక్తినిస్తుంది అండ్ ఈ చేతికి కూడా శక్తి వస్తుంది. కరెక్ట్. కానీ ఇప్పుడు ఈ చెయ్యి ఏమంటుందంటే, మంచి స్వీట్ అనేది తీసుకొని నేను దీన్ని నోట్లో పెట్టను, నేను దీన్ని కడుపుకి ఇవ్వను అని చెప్పి అనుకున్నది అనుకోండి, దానివల్ల మనకి రుచి వస్తుందా, శక్తి వస్తుందా? రెండు రాదు. సో ఈ చెయ్యి అనేది ఈ శరీర వ్యవస్థతో అనుగుణంగా వర్క్ చేయడం అంటే ఏంటి? ఈ చెయ్యి నోట్లోకి తీసుకెళ్లి పెట్టి అది తిని ఇది అరిగించి శక్తినివ్వడం. సో ఈ మొత్తం ప్రాసెస్ కి ఇది సపోర్ట్ చేస్తేనే ఈ చేతికి కూడా శక్తి వస్తుంది. అవునా కదా? లేదు నేను దాన్ని ఇట్లా చేతిలో పెట్టుకొని చూస్తూ ఇట్లా చేతిలో పెట్టుకొని ఉంటాను, నా చేతిలో స్వీట్ ఉంది కదా, బాగుంది కదా అని చెప్పి ఇలా పెట్టుకొని గంటున్నా 2 గంటలున్నా 3 గంటలున్నా మనకి శక్తి వస్తుందా? కొన్ని రుచి వస్తుందా? పైపెచ్చ చెయ్యి నొప్పి వస్తుంది. అవునా కదా? అవునా కదా? సో ఎగ్జాక్ట్లీ మనం కూడా ఏం చేయాలి అంటే, మన పనులనేవి భగవంతుని యొక్క భగవంతుని యొక్క ఇచ్ఛకు సమన్వయంగా ఉండాలన్నమాట. లేదు అంటే ఏమైతుంది అంటే మనం ఫ్రస్ట్రేట్ అవుతాం. ఈ చెయ్యి చేతిలో స్వీట్ పెట్టుకొని అలా ఉన్నప్పుడు ఏమైంది? ఫ్రస్ట్రేషన్ వచ్చిందా లేదా కొద్దిసేపటికి? సో మనం కూడా అంతే అన్నమాట. భగవంతుని సేవగా మనం మన జీవితాన్ని మలుచుకున్నప్పుడే మనకి ఆనందం వస్తుంది. ఎందుకంటే మనం భగవంతుని యొక్క అంశలం. సో భగవంతుని యొక్క అంశలం కాబట్టి భగవంతుని సేవలో మనం ఉంటేనే మనకి తృప్తి అనేది కలుగుతుంది. లేదు అంటే ఎన్ని అటెంప్ట్స్ అయినా చేయండి, మనకి తృప్తి అనేది కలగదు. అందుకనే ఎంత ఆస్తి ఉన్నా, ఎంత అంతస్తు ఉన్నా, ఎంత పేరు ప్రతిష్టలున్నా ఆ మనిషి తృప్తిగా ఉంటున్నారా చెప్పండి ఇవాళ ఈ సమాజంలో? లేదు.
ఎందుకు ఉండడం లేదు? మరి అవన్నీ కావాలనే కదా అందరూ కోరుకుంటున్నారు. నాకు చాలా ఆస్తి కావాలి, నేను చాలా పెద్ద ఇంట్లో గొప్ప ఇంట్లో ఉండాలి, నాకు చాలా పేరు ప్రతిష్టలు ఉండాలి, నాకు చాలా అందం కావాలి, చాలా బలం కావాలి, చాలా ఐశ్వర్యం కావాలి అని అందరం పరితపిస్తున్నాం కదా. మరి అవన్నీ ఉన్న వ్యక్తి కూడా ఇవాళ తృప్తిగా ఉండలేకపోతున్నారు అంటే ఏంటి రీజన్ చెప్పండి? కోర్ లాజిక్ మిస్ అవుతున్నాం. ఏంటి అంటే ఇదంతా కాదు మనల్ని తృప్తి చేసేది. మనం భగవంతుని యొక్క సేవగా మన జీవితాన్ని మలుచుకుంటున్నామా లేదా? ఒకవేళ అది గనక జరిగింది అంటే ఆటోమేటిక్ గా నిత్య సంతుష్టుడైపోతాం అనమాట. నిత్య సంతుష్ట, ఎవర్ సాటిస్ఫైడ్ ఉంటాం. అందుకే చూడండి, భక్తుల జీవితంలో ఆస్తి ఉన్నా ఉండకపోయినా, ఐశ్వర్యం ఉన్నా ఉండకపోయినా, పేరు ప్రతిష్టలు ఉన్నా ఉండకపోయినా, ఎవరైనా వాళ్ళని గుర్తించినా గుర్తించకపోయినా, వాళ్ళు మాత్రం ఎవర్ సాటిస్ఫైడ్ గా ఉంటారు. చాలా మంది అన్ని వదిలేసి అడవులకు వెళ్ళి భగవంతుని నామస్మరణ చేస్తూ కూడా ఎంతో తృప్తిగా ఉండగలుగుతున్నారు. ఇవాళ మనం ఇంత సంపాదిస్తూ ఇంత పరుగులు పెడుతున్నా కూడా మనం తృప్తి పడలేకపోతున్నామంటే ఒకటే రీజన్ ఏంటి అంటే వాళ్ళు భగవంతుని యొక్క భగవంతునితో కనెక్ట్ అవుతున్నారు. సో వాళ్ళు చేసే పనులు అనేవి భగవంతునితో కనెక్ట్ అవుతున్నాయి. వాళ్ళు యాజ్ ఏ పార్ట్ గా భగవంతునితో కనెక్ట్ అయి ఉన్నారు కాబట్టి ఆ తృప్తి అనేది అనుభవిస్తున్నారు. కానీ మనం ఇవాళ భగవంతునికి బహిర్ముఖం అయిపోయి నేను ఎంజాయ్ చేయాలి అని చూస్తున్నాం కాబట్టి మనకి తృప్తి అనేది కలగడం లేదనమాట. సో ఒక పార్ట్ ఎప్పుడు కూడా ఆ సిస్టమ్ మొత్తానికి కనెక్ట్ అయ్యి దానికి అనుగుణంగా పనిచేస్తేనే కరెక్ట్ గా ఉన్నట్లు. మరి మనం కూడా భగవంతుని అంశలం కాబట్టి భగవంతుని సేవలో మనం ఉంటేనే మనము తృప్తి అనేది పొందుతాం, ఆ హ్యాపీనెస్ అనేది వస్తుంది. లేదు అంటే ఎన్ని చేసినా కూడా అసంతృప్తి అనేది మనల్ని వెంటాడుతూనే ఉంటుంది అనమాట. మరి భగవంతునికి అటాచ్ అయినప్పుడే మనము మన కర్మఫలాల నుండి డిటాచ్ అవ్వడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. అండ్ ఇలా ఉన్న వ్యక్తి ఏం చేస్తాడు అంటే, నేను భగవంతుని సేవకుణ్ణి, భగవంతుడు నా గురించి చూసుకుంటారు, నేను మాత్రం ఎంతవరకు కష్టపడాలి, ఎంతవరకు నిజాయితీగా ఉండాలో అంతవరకు నేను చేస్తా. సో దానివల్ల ఎక్కువ ఫలితం రాని రాకపోయినా నేను వచ్చిన దాంతో తృప్తిగా ఉంటా అనుకున్నప్పుడు ఇందాక చెప్తున్నట్టు మనకి యాంగ్జైటీ అనేది పోతుంది. అండ్ మోర్ ఓవర్ తప్పుడు మార్గంలో మనం సంపాదించాలి అన్న ఫీలింగ్ కలుగుతుందా చెప్పండి? భక్తిలో ఉన్న వాళ్ళు, నిజంగా భక్తిని రైట్ వేలో అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు తప్పుదారిలో వెళ్ళి సంపాదించాలి, ఎవరినైనా మోసం చేసి సంపాదించాలి అన్న ఆలోచన ఉంటుందా? ఉండనే ఉండదన్నమాట. రైట్ వేలో భక్తిని అర్థం చేసుకునే వాళ్ళకి అస్సలు ఉండదన్నమాట. నాకు ఏదైతే రాని దాంట్లోనే నేను తృప్తిగా ఉంటా. ఎనీవే నాకు ఆనందం అనేది నాకు వచ్చిన డబ్బు పైన ఎక్కువ డిపెండ్ అవ్వడం లేదు. నా అవసరాలు తీరేంత వరకు భగవంతుడు నాకు డబ్బులు ఇస్తున్నారు, నాకు ఆ సపోర్ట్ అనేది ఇస్తున్నారు, దట్స్ ఫైన్. కానీ తృప్తి అనేది ఎక్కడి నుండి వస్తుంది? భగవంతుని సేవ నుండి నాకు వస్తుంది. సో అది వస్తున్నంత కాలం మనం తప్పుడు మార్గంలో డబ్బులు సంపాదించాలి, లేకపోతే ఇంకా సంపాదిస్తే నాకు ఏదో వస్తుంది అన్న ఇది మనకి పోయింది కదా. కానీ భక్తి లేని వాళ్ళకి ఏమైతుంది? ఆ వెంపర్లాట్ ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, ఇవాళ నా దగ్గర ఇంత ఉంది, రేపు ఇంకా నేను సంపాదిస్తే నాకు ఆనందం వస్తుందేమో, ఇంకా నేను పేరు ప్రతిష్టలు తెచ్చుకుంటే నాకు ఆనందం వస్తుందేమో. సో దీనివల్ల ఏమైతుంది? తప్పుడు మార్గాలు తీసుకునే అవకాశం ఉంటుందా ఉండదా చెప్పండి? అవన్నీ తప్పుడు మార్గాలే. కానీ భగవంతుని ఎప్పుడైతే మనం సెంటర్ చేసుకుంటామో ఆనందం ఇక్కడ నుండి వచ్చేస్తుంది. మనకు ఆనందం బయట వస్తువుల నుండి వస్తుంది ఇంకా తెలియదన్నమాట. ఆనందం అంటేనే భగవంతుని సేవలో ఉంది అని చెప్పి మనం తెలుసుకున్నప్పుడు, సో బయట ఏదో అన్యాయం చేసో తప్పు చేసో అన్ఫెయిర్ మీన్స్ లో మనం సంపాదించాలి అని మనం ఎప్పుడు కూడా అనుకోమన్నమాట. ఈ భాష్యంలో చెప్తున్నారు అదే. అండ్ సో అక్రమ మార్గాల ద్వారా ధనమును సంపాదించాలి అని చెప్పి ఎప్పుడు అనుకోమన్నమాట. సో ఎప్పుడైతే మన లైఫ్ ఇలా కృష్ణ సెంటర్ అయిపోయిందో పాపాలు అనేవి తగ్గిపోతాయా లేదా మన జీవితంలో చెప్పండి? తగ్గిపోతాయి మాతాజీ. ఆటోమేటిక్ గా మనం పాపం చేయడం అనేది తగ్గించేస్తాం అనమాట. ఎందుకంటే మనం కృష్ణతో కనెక్ట్ అయిపోయి ఉన్నాము. కృష్ణతో కనెక్ట్ అయినప్పుడు అక్కడి నుంచి మనకు ఆనందం వస్తుంది. సో భౌతికంగా ఎవరినో ఏదో ఇబ్బంది పెట్టి, ఏదో అన్యాయం చేసి, ఏదో మోసం చేసి సంపాదించాలి, ఇది చేయాలి అన్న ధోరణి పోతుంది మనకి. ఆటోమేటిక్ గా పాపం అనేది పోతూ ఉంటుంది. అండ్ భగవంతుని సేవగా చేసే పని వల్ల ఏమవుతుంది? మన చేసిన కర్మ వల్ల ప్రతిఫలం కూడా ఉండదు కదా. ఇంకా ఇందాక అనుకున్నాం కదా. సో మంచి గాని చెడు గాని భగవంతుడు తన అకౌంట్ లోకి తీసేసుకుంటారు. ఒకటి మనం పాపాలు చేయము, మనకి ఇప్పటిదాకా చేసిన అకౌంట్ కూడా కృష్ణ తన ఆధీనంలోకి తీసేసుకుంటారు. కాబట్టి మనం ఏమవుతామంటే కంప్లీట్ గా కర్మ ఫలముల నుండి విముక్తులం అయిపోతాం అన్నమాట. సో అది మనకి ఈ శ్లోక చెప్తుంది. సో పాప ఫలితములచే ప్రభావితుడు కాకుండును. ఆ విధంగా మనం వర్తించినప్పుడు మనం పాప ఫలితాలతో ఎలాంటి ప్రభావం అనేది చెందకుండా ఉంటాం అన్నమాట. సో ఈ భౌతిక జగత్తులోనే ఉంటాం కానీ పాపాలు అనేవి మనకు అంటకుండా ఉంటాయి అన్నమాట. ఎలా పాసిబుల్ అంటే మనం భగవంతుని పట్టుకున్నప్పుడే అది పాసిబుల్ అవుతుంది. ఒక తామరాకు అనేది మనకి బురదలో ఉన్నప్పటికీ కూడా, తామర పువ్వు అనేది దానికి బురద అంటుతుందా అండి?
నో మాతాజీ. అంటారు. సో ఈ ప్రపంచం అనేది మొత్తం దోషాలతో నిండిపోనివ్వండి, మొత్తం పాపాలు, చీటింగ్ ఇట్లా నిండిపోనివ్వండి, కానీ భక్తుడు ఎప్పుడైతే భగవంతుణ్ణి సాధన చేసి గట్టిగా పట్టుకొని ఉంటారో తామర పువ్వులాగా ఉంటారనమాట. చుట్టూ ఎంత చెడు ఉన్నా కానీ ఒక్క చుక్క కూడా దానికి అంటదనమాట. మొత్తం అట్లా పక్కకి అంటుకోకుండా ఉంటుంది అనమాట. మనం అలా అన్కంటామినేటెడ్ గా ఎలాంటి పాపాలు అనేవి చేయకుండా, పాప కార్యాలు అనేవి మన మనసులో చేయాలనే ఆలోచన అనేదే లేకుండా అంత అన్కంటామినేటెడ్ గా, అంత నిష్కల్మషంగా ఉంటాం అనమాట. ఓకేనా? ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? క్లియర్ మాతాజీ మాతాజీ. మాతాజీ ఇప్పుడు అట్టి అవగాహన కలిగిన మానవుడు మనోబుద్ధులను పూర్తిగా నిగ్రహించన్నాడు. అట్టి అవగాహన అది ఒకసారి రిలేట్ చేయండి మాతాజీ. యా. సో మనకి పైన ఏం చెప్పారు పై శ్లోకాలు? ఆసక్తి లేనివాడు నిత్య సంతృప్తుడై ఉంటాడు, నిరాశ్రయుడై ఉంటాడు. సో ఎలాంటి కర్మఫలాలు ఎందైనా ఆయన చేసినప్పటికీ కూడా వాటిపైన రిజల్ట్స్ పైన వాళ్ళు వ్యామోహం చెంది ఉండరు అని చెప్తున్నారు కదా. సో అలాంటి వ్యక్తులు అని, సో అలాంటి అవగాహన కలిగిన వాళ్ళు మనోబుద్ధుల్ని కంప్లీట్ గా నిగ్రహించుకొని ఉంటారనమాట. మనకి మైండ్ అండ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎప్పుడు యాజిటేట్ అవుతాయి తెలుసా? ఎప్పుడు మనల్ని ఉద్రేకపరుస్తూ ఉంటాయి తెలుసా? మన గురించి మనం వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు మైండ్ అండ్ ఇంటెలిజెన్స్ చాలా ఉద్రేకపరుస్తూ ఉంటాయి. కానీ ఎప్పుడైతే కృష్ణాన్ని సెంటర్ చేసేస్తున్నామో, భగవంతుని కోసం నేను ఈ పని చేస్తున్నాను, భగవంతునికి నా రిజల్ట్స్ అర్పిస్తాను అని చెప్పి మనం ఈ పని చేస్తున్నామో, ఇట్లాంటి ధోరణి వస్తుందో ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్ గా మైండ్ అండ్ ఇంటెలిజెన్స్ పీస్ఫుల్ అయిపోతాయి అనమాట. మనల్ని ఉద్రేకపరచవు, చాలా కంట్రోల్డ్ గా ఉంటాయి. అండ్ మోర్ ఓవర్ దీంతో పాటు మనం ఏం చేస్తున్నాం, మనం ఎక్స్క్లూజివ్ గా సాధన కూడా చేస్తున్నాం. మన మైండ్ ని కంట్రోల్ చేయడానికి జపం చేస్తున్నాము, మన ఇంటెలిజెన్స్ ని షార్ప్ చేయడానికి మనం శాస్త్ర జ్ఞానం చదువుతూ ఉన్నాము. దీనితో పాటు మన కర్మలన్నీ కూడా, కర్మ ఫలితాలన్నీ కూడా భగవంతునికి అర్పించేలాగా చేస్తున్నాం. కాబట్టి మన మనస్సు అండ్ మన బుద్ధి మనల్ని ఎప్పుడు కూడా ఉద్రేకపరచవు అనమాట. అవి ఎప్పుడు కంట్రోల్డ్ గా ఉంటాయి అనమాట. అందుకనే డివోటీ చాలా పీస్ఫుల్ గా కనిపిస్తారనమాట. మనం మంచి డివోటీని ఈజీగా గుర్తించవచ్చు. ఎలా అంటే వాళ్ళ ఫేస్ చూస్తేనే అర్థమైపోయింది అనమాట. ఎంత పీస్ఫుల్ గా, ఎంత సౌమ్యంగా ఉంటారంటే అసలు ఏంటి వీళ్ళు ఇంత కంగారు పడాల్సిన విషయంలో కూడా ఇంత ప్రశాంతంగా ఎలా ఉన్నారు అని చెప్పి మనకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో అలా చూసినప్పుడైనా అరే ఈ ఈ ఈ నేచర్ చాలా బాగుంది, దీని రీజన్ ఏంటి అని చెప్పి మనకు అది తెలుసుకోవాలన్న ఉత్సాహం అనేది కలిగింది అనమాట. ఒకటి రీజన్ ఏంటి అంటే భగవంతుణ్ణి పట్టుకొని ఉన్నారు కాబట్టే భగవంతుడు నడిపిస్తాడు. సో అలా అని చెప్పి నా చేతిలో ఉన్నది నేను చేయకుండా ఉంటాను అంటే కాదు. నా చేతిలో ఏదైతే ఉందో దానికి 100% ఎఫర్ట్ పెడతాను. కానీ ఆ టెన్షన్ అనేది ఉంటుంది, యాంగ్జైటీ అనేది ఉండదు అనమాట. భగవంతుడు నడిపిస్తాడులే, చూసుకుంటాడులే, నేను చేయాల్సింది చేశాను కదా అని చెప్పి అంత ప్రశాంతంగా, అంత నిర్మలంగా ఉంటారనమాట. యు ఆల్రెడీ గో దిస్. ఓకేనా ప్రభుజీ? హరి బోల్ మాతాజీ, హరి బోల్. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. మాతాజీ చెప్పండి కళావతి మాతాజీ. మాతాజీ కామ్య కర్మలు అంటే ఏంటి మాతాజీ? అర్థం కాలే మాతాజీ, మళ్ళీ అడగరా? కామ్య కర్మలు అని చెప్పి. కామ్య కర్మలా? కామ్య కర్మలు అంటే మన స్వలాభం కోసం చేసే పనులని కామ్య కర్మలు అంటాం. సో రిజల్ట్స్ ని మనం ఆశిస్తూ చేసే పనులకి కామ్య కర్మలు అంటారు. ఇంకొకటి చిన్న డౌట్ మాతాజీ. స్టార్టింగ్ చేసేటప్పుడు మనసు చాలా పరిపరి విధాలుగా పోతుంది మాతాజీ. దాన్ని అరికట్టడం ఏదైనా కొంచెం ఉంటే చెప్పండి మాతాజీ. మనసు వెళ్ళకపోతే డౌట్ఫుల్ గా ఉండాలి మాతాజీ. మనసు వెళ్తుందంటే వీఆర్ ఇన్ రైట్ స్టేజ్ అనమాట. మనసు వెళ్ళడమే దాని బాధ్యత, దాని పనే అది అనమాట. మనకు చెప్తారు ప్రభుజీ, మనసుని ఏమంటారంటే చంచల అంటారనమాట. అది పరిగెడుతూనే ఉంటది, పరిగెడుతూనే ఉంటది. దాని నేచరే అది. మనం ఏం చేయాలి అంటే మనం దాన్ని లాక్కొస్తూనే ఉండాలి. స్ట్రగుల్ ఉంటుంది మాతాజీ చాంటింగ్ లో. ప్రతి ఒక్కరికి స్ట్రగుల్ ఉంటుంది. స్ట్రగుల్ ఉంటుంది కాబట్టే చాంటింగ్ అనేది మనకి చాలా బెనిఫిషియల్ అంటారనమాట. ఆ స్ట్రగుల్ తీసుకోవాలి మనం. సో మనసు పరిగెడుతూనే ఉంటుంది. ఆ మనసుని తీసుకొచ్చి ఏంటి మళ్ళీ అటు వెళ్తున్నావు, ఆలోచనలు ఏంటి, ఈ ఆలోచనలు ఏంటి, విను, నామాన్ని విను, భగవంతుడిని ప్రే చేయి, నన్ను నీ సేవలో పెట్టు కృష్ణ అని చెప్పి ప్రే చేయి మనస్ఫూర్తిగా అని చెప్పి మనం లాక్కొస్తూనే ఉండాలి మాతాజీ. యాక్చువల్ గా మనసుకి ఏంటంటే మాతాజీ ప్రాక్టీస్ చేయాలి మాతాజీ. దీని అంతటికీ కూడా మనం ఏదైతే ఇప్పుడు చూడండి, డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు ఇనీషియల్ గా మనం డ్రైవింగ్ నేర్చుకున్నాం అనుకోండి, కార్ డ్రైవింగ్. సో ఇప్పుడు అంటే మనకి ఆటోమేటిక్ అంటే గేర్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తుంది. కానీ జనరల్ గా కొన్ని కార్స్ అయితే మాన్యువల్ గేర్స్ ఉంటాయి కదా. సో ఏం చేయాలి మనము, ఒకవైపు స్టీరింగ్ పట్టుకోవాలి చేతులతో, ఒకవైపు కాళ్ళతో మనం యాక్సలరేటర్ అండ్ బ్రేక్ ఇస్తూ ఉండాలి, అండ్ క్లచ్ నొక్కుతూ మనం గేర్ అనేది చేంజ్ చేస్తూ ఉండాలి. ఒక చేత్తో నడుపుతూ ఉండాలి, అండ్ కళ్ళతో మనం అటొచ్చే వాళ్ళని ఇటొచ్చే వాళ్ళని డైరెక్షన్ అనేది చూస్తూ ఉండాలి. సో ఆల్మోస్ట్ మన కళ్ళు, మన రెండు చేతులు, మన కాళ్ళు అన్ని కూడా
డ్రైవింగ్ లో పెట్టాల్సి వస్తుంది. సో ఇనీషియల్ గా ఎలా ఉంటదంటే చాలా కష్టంగా ఉంటది. మన ఫోకస్ ఏంటి అంటే డైరెక్షన్ చూసుకుంటూ ఉంటాము, గేర్ అనేది మార్చడం అనేది కుదరదు అనమాట. సో బండి ఆగిపోతూ ఉంటుంది. అండ్ యాక్సిలరేటర్ ఇస్తున్నప్పుడు డైరెక్షన్ అనేది ఒక్కోసారి చేంజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట. సో ఇన్నిటిని పెట్టడం అనేది వామ్మో చాలా కష్టతరంగా ఉంది అని చెప్పి మనకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది. కానీ ఒక ఒక 1 year 2 years అలానే కష్టపడి డ్రైవ్ చేశాక తర్వాత ఏమైతుంది, అసలు ఇవి కష్టంగా అనిపిస్తాయా? వాళ్ళు కబుర్లు చెప్తూ డ్రైవ్ చేస్తారు, పాటలు వింటూ డ్రైవ్ చేస్తారు, సో ఏదో డిస్కషన్స్ అనేవి చేస్తూ డ్రైవ్ చేస్తుంటారు. ఎలా పాసిబుల్ అయింది చెప్పండి ఇదంతా? జస్ట్ బై ప్రాక్టీస్. అవునా కదా? ప్రాక్టీస్ మేక్స్ మ్యాన్ పర్ఫెక్ట్ అంటారు, అవునా కదా? సో అలానే చాంటింగ్ కూడా మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తూనే ఉండాలి. ఎవ్రీడే ప్రాక్టీస్ అయితే సాధన చేస్తూనే. పరమోత్సవం కూడా చేసేస్తారు మాతాజీ. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో చాలా మంది చాలా అలవోకగా చేసేస్తారు కదా ఇవాళ డ్రైవింగ్. ఎలా పాసిబుల్ అవును అంటే మాతాజీ. నిన్న నేను చూశాను నేను. భయం ఒకప్పుడు వేసింది. వాళ్ళకి కష్టం ఉందా లేదా అంటే వాళ్ళకి కష్టం ఉంది, కానీ ఆ కష్టం ఉంది. కష్టాన్ని వాళ్ళు తీసుకొని ప్రాక్టీస్ చేసి ఎగ్జాక్ట్లీ డైలీ దాన్ని చేస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి అది అనుభవం అయిపోయింది అనమాట. మనకు కూడా అలాగే చాంటింగ్ అనేది మన మైండ్ ని లాక్కొస్తూ ఉండాలి. ఇనీషియల్ గా చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. చాంటింగ్ కూర్చోవాలంటేనే అమ్మో ఎనర్జీ అంతా డ్రైన్ అయిపోతుంది, మైండ్ ఏమో పరిగెడుతుంది, దాన్ని లాగాలి అని చెప్పి మనకు కష్టం అనిపిస్తుంది. కానీ కొన్ని కొన్ని రోజులని చెప్పడానికి లేదు, కానీ కొన్ని ఇయర్స్, కొన్ని సంవత్సరాలు మన మైండ్ ని అట్లా లాగే పనిలో ఉన్నాము అంటే మెల్లిగా మైండ్ అనేది ఫోకస్ చేయడం మొదలు పెడుతుంది. అండ్ ఎట్లాంటి స్టేజ్కి వెళ్ళిపోతామంటే తర్వాత మైండే చెప్తుంది అనమాట. ఏంటి ఇంకా చాంటింగ్ కి కూర్చోలేదు, సో భగవంతుని సేవ అడగాలని చెప్పి నీకు అనిపించడం లేదా? కూర్చొని అడుగు, ప్రే చేయి భగవంతుని నామం వినాలని అనిపించడం లేదా అని చెప్పి మైండే చెప్పే రోజు వస్తుంది అనమాట. ఆ రోజు రావడం కోసమే మన తపనంతా మాతాజీ. ఎప్పుడైతే మన మైండ్ అనేది అది చెప్పడం మొదలు పెట్టిందో దెన్ మనం గట్టెక్కేసినట్లే అనమాట. ఇప్పుడు మైండ్ అలా చెప్పదనమాట, చాంటింగ్ చేయాలా అబ్బా, ఫీడ్బ్యాక్ చేయాలా అబ్బా, ఇంకా 2 రౌండ్లు అయినాయా, ఇంకా 14 రౌండ్లు ఉన్నాయి వామ్మో. సో ఇప్పుడు మన మైండ్ ఇలా చెప్తూ ఉంటుంది. బట్ ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి, సో డ్రైవింగ్ ఈజీ అయిపోయింది కదా వాళ్ళకి, మనకు కూడా అంతే ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఈజీ అయింది కదా. సో అలానే జపం కూడా ఇనీషియల్ స్ట్రగుల్ ఉంటుంది, మనం దాన్ని లాక్కొస్తూ ఉండాలి. సో ఒకటి ఏంటి అంటే చాంటింగ్ గురించి వినాలి మాతాజీ. సో భగవంతుని గురించి నామం గురించి వినాలి. సో వింటున్నప్పుడు మనం ప్రే చేస్తూ ఉండాలన్నమాట. కృష్ణ, నాకు నీ నామం గురించి ఇంత తెలిసింది, కానీ నేను మనస్సుని తీసుకురాలేకపోతున్నాను, దయచేసి నాకు హెల్ప్ చేయి, నా మనస్సుని కంట్రోల్ చేసి నీ నామం పైన ఫోకస్ చేసేలాగా నాకు కృప చూపించు అని చెప్పి మనం ప్రేయర్ఫుల్ మూడ్ తో ఉండాలి. సో నామం గురించి బాగా విని చేస్తూ ఉంటే కొంచెం మనకి ఈజీ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట మైండ్ ని ఫోకస్ చేయడం అనేది. ఎస్ మాతాజీ, అందరికీ ఉంటుంది మాతాజీ కష్టం, మీకే కాదు. ఈ క్లాస్ లో ఉన్న 62 మెంబర్స్ అందరికీ కష్టం ఉంటుంది చాంటింగ్ చేసేటప్పుడు. బట్ ఒక కష్టపడుతున్నప్పుడు దానికి రిజల్ట్ అనేది మంచిది అని తెలిసినప్పుడు కష్టం తీసుకోగలుగుతాం కదా. అదొక్కటి నమ్మండి, ఈ ఒక్కటే నన్ను భగవద్ధామానికి తీసుకెళ్ళగలదు. చేస్తే మాతాజీ కష్టం అనిపించదు మాతాజీ, ఇష్టంతో మీరు చెయ్యాలి. ఎగ్జాక్ట్లీ మాతాజీ. రిజల్ట్ తెలుసు అంటే మనసు మాతాజీ అడిగారు, మంచిగా వచ్చిన మనసు అయితే పరిపరి విధాలుగా వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. అది ఎంత తీసుకురావాల్సిందే అంతే, ఏం లేదు. మనము ఇప్పుడు మనకు హరే కృష్ణ మాతాజీ. మాతాజీ చాలా చక్కగా చెప్పారు. ఉదాహరణ బాగుంది, డ్రైవింగ్ చాలా బాగుంది. మాతాజీ హరే కృష్ణ, చెప్పండి మాతాజీ. ఒక డౌట్ మాతాజీ, ఇప్పుడు మనం రిజల్ట్ ఉంటది అని అంటున్నారు కదా, ఇప్పుడు అది మనం అలా ఆశించి చేయకూడదు కదా మాతాజీ. రేపేదో నాకు బాగుంటది ఇది స్టార్ట్ చేస్తే అనే రిజల్ట్ మనం ఆశించకూడదు కదా మాతాజీ. బాగుంటది అని అనడం లేదు, ఈ చాంటింగ్ ప్రాసెసే నన్ను కృష్ణ దగ్గరికి చేర్చగలదు, అది రిజల్ట్ నేను అంటున్నాను. అదే మాత, అంటే యాక్చువల్లీ మనకి డివోటీస్ అందరు చెప్తే దేన్నైనా మనం ఆశించి చేయకూడదు, ఆశించి చేయడం వల్ల మనం సమ్ టైమ్స్ అప్సెట్ అవుతాం కదా మాతాజీ, అక్కడ బెనిఫిట్ రాకపోతే. సో ఏదైనా ఆశించకుండా మనం అక్కడ అది ప్రిపేర్ అయ్యి లేదు అని మనం ప్రొసీడ్ చేస్తున్నామంటే అది మనం పెద్దగా పట్టించుకోం మాతాజీ. అక్కడ కృష్ణ ప్రేమని ఆశించవచ్చు కదా మాతాజీ, అది కూడా ఆశించకుండా ఉండలేం కదా మనం. యాక్చువల్ గా ఆశించద్దు అంటాం గానీ భౌతికమైనవి ఆశించద్దు, ఆధ్యాత్మికమైన ఆశలు మనకు ఉండాలి మాతాజీ. ఆశ అనేది లేకుండా మనం ఎలా ముందుకెళ్తాం మాతాజీ చెప్పండి. ఆశ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి, కానీ భౌతికమైంది కాకుండా ఆధ్యాత్మికమైనది అయి ఉండాలి, కృష్ణ దగ్గరికి చేర్చేది అయి ఉండాలి. అలాంటి వాటిని మనం
ఆశిస్తుంటేనే మనం భక్తిలో ముందుకెళ్తూ ఉంటాం అనమాట. నాకు కృష్ణ ప్రేమ కావాలి, నాకు కృష్ణ సేవ కావాలి, నాకు ఇన్ని ఇచ్చావు కృష్ణ, నేను నీకు ఈ మాత్రం ఇవ్వలేకపోతున్నాను, నాకు నీ సేవ కావాలి కృష్ణ, నీ సేవ చేస్తున్నప్పుడు మంచి ఫోకస్ పెట్టాలి కృష్ణ. సో ఇట్లాంటి మనం కోరుకోవడంలో తప్పలేదు మాతాజీ. మనకు కోరుకోవడం అనేది అలవాటు మాతాజీ. ఆ కోరుకునేది భౌతికం వైపు కాకుండా దాన్ని తిప్పుదాం, ఆధ్యాత్మికమై తిప్పి అడుగుదాం అనమాట. కృష్ణ నాకు నిన్ను చూస్తుంటే ఆ భావన అనేది కలగడం లేదు, ఎంతో మంది నిన్ను చూస్తూ అలా తన్మయత్వంలో ఉంటున్నారు, నాకు ఎందుకు ఆ భావన కలగడం లేదు, నాకు ఆ భావన కలిగేలాగా చూడు. నాకు నీ నామం వింటూ ఉంటే లక్షల కోట్ల నోర్లు కావాలి అని కోరుకుంటున్నారు రూప గోస్వామి, నాకెందుకు ఆ స్వీట్నెస్ రావడం లేదు, కొంచెం రుచి ఇవ్వు కృష్ణ, ఎందుకంటే ఈ రుచి ఇవ్వడం వల్ల నేను ఇంకా బెటర్ గా చేస్తాను చాంటింగ్. సో ఇట్లాంటివి సహజంగా కోరుకోకుండా ఉండలేం మాతాజీ. సో మన డైరెక్షన్ అనేది కోరికల్ని అటు నుండి ఇటు తిప్పితే భక్తిలో మనం ఇంకా ఎంతూసియాస్టిక్ గా ముందుకెళ్ళగలుగుతాం. యాక్చువల్లీ బిఫోర్ నేను చిన్నవి అలాంటివి అడిగి అవి అవ్వకపోతే చాలా అప్సెట్ అయ్యేదాన్ని మాతాజీ. జనరల్ గా అనిపిస్తది కదా మనకి, టెంపుల్ కి వెళ్ళినప్పుడు ఎట్లా అనుకున్నాం అది అవ్వలేదని. ఇప్పుడు ఈ భగవద్గీత క్లాసెస్ వల్ల ఏంటంటే అలా కోరుకోకపోవడం వల్ల నేనేం అప్సెట్ అవ్వట్లేదు అనమాట. ప్రొసీడ్ అవుతున్నా తప్ప అప్సెట్ అవ్వట్లేదు. నేనేం అడగలేదు కదా, కృష్ణ ఏది బెస్ట్ అయితే అది ఇస్తారు కదా మనకి, ఆల్రెడీ తెలుసు కాబట్టి. ఇంకా యాక్చువల్ గా మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే అడగండి కృష్ణని, అడగడం తప్పులేదు, కానీ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, కృష్ణ నేను ఇది కావాలనుకుంటున్నాను, ఇది మంచిదైతేనే నువ్వు ఇవ్వు కృష్ణ, మంచిది కాకపోతే నువ్వు ఇవ్వద్దు, నాకు అర్థం చేసుకునే బుద్ధి నువ్వు ఇవ్వలేదు అంటే ఖచ్చితంగా ఇది నాకు మంచిది కాదు అని అర్థం చేసుకునే బుద్ధిని కూడా నాకు ఇవ్వు, సో దట్ నేను భక్తిలో ఎట్లాంటి స్థితి వచ్చినా నా జీవితంలో భక్తిలో నేను మాత్రం ముందుకెళ్తూనే ఉండాలి. సో మనం కోరికలు అడగచ్చు మాతాజీ, అడిగినా కూడా కృష్ణ తీర్చకపోయినా కూడా అర్థం చేసుకునే శక్తిని కూడా అడగాలి మనం కృష్ణ. నేను అదే బిలీవ్ చేస్తా మాతాజీ స్ట్రాంగ్ గా, ద బెస్ట్ అయితే కృష్ణ ఇస్తారు, లేకపోతే ఇవ్వరు. అప్పుడు మనం పెద్దగా అప్సెట్ అవ్వట్లేదు మాతాజీ. నాకైతే జనరల్ గా అప్సెట్ అవ్వట్లేదు నేను బిఫోర్ లాగా. మాతాజీ సో భక్తిలో మనం కొంచెం ఫిలాసఫీ తత్వం అర్థం చేసుకొని కొంచెం సాధన చేస్తూ ఉంటే తొందరగా మనం హర్ట్ అవ్వం మాతాజీ. చిన్న చిన్న వాటికి ఏదైనా తీరకపోయినా పెద్ద పట్టించుకోమన్నమాట. సో కృష్ణ చూసుకుంటారులే, ఒకవేళ నిజంగా మంచిదైతే ఇవ్వకుండా ఉంటారా కృష్ణ, ఇవ్వలేదు అంటే ఇంకా మంచిగా చేస్తారు ఇది అని చెప్పి మనకి ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఇప్పుడు మనకి అండర్స్టాండింగ్ ఉంది కాబట్టి ఓకే ఫైన్ మాతాజీ. బట్ సమ్ టైమ్స్ నా ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు అంటారు నీకు అంత ధీమా బనికి రాదు ఏదైనా అట్లా జనరల్ గా అంటారు కదా మాతాజీ. మనం ఇప్పుడు ఒక ప్లేస్ కి వెళ్దాం అనుకున్నాము, వెళ్ళలేకపోయాము, అది కృష్ణ ప్లాన్ చేయలేదు కాబట్టి నేను వెళ్ళలేకపోయాను. సమ్ టైమ్స్ మనం అలా ఫీల్ అయ్యి ఆ మూడ్ నుంచి బయటకు వచ్చేస్తాము అలా అనుకోని, అంత ధీమా బనికి రాదు దేన్నైనా అలా వదిలేసి అని అంటారు మాతాజీ నన్ను. ఈ ధీమా వల్లే నేను ప్రశాంతంగా ఉన్నాను, నేను ప్రశాంతంగా ఉండడం నీకు ఇష్టం లేదా అని అడగండి మీ ఫ్రెండ్స్. ధీమా అనేది అసలు అలా కరెక్టేనా మాతాజీ? ధీమా కాదు మాతాజీ, మన కృష్ణ పైన ఉన్న నమ్మకం మాతాజీ. అది ధీమానో లేకపోతే గుడ్డి నమ్మకమో అని వాళ్ళు అనుకుంటే మనం చేసేదేం లేదు. మనం చేయాల్సిన ప్రయత్నం చేస్తాము, కానీ కృష్ణ అది జరగకుండా చేశారంటే నా మంచి కోసమే చేస్తుంటారు కదా అని నమ్మకం అనేది కృష్ణ గురించి తెలుసుకున్న వాళ్ళకే వస్తుంది. తెలియని వాళ్ళకి ఏమైతుంది అంటే ఏదో పెట్టుకున్నారులే గానీ అది నిజమా అన్న ఫీలింగ్ ఉంటది కాబట్టి వాళ్ళు దాన్ని ధీమా అంటారు. వాళ్ళు ఆ ట్రస్ట్ చేయరు కాబట్టి వాళ్ళకి ఆ కాన్ఫిడెన్స్ లేదు మాతాజీ. ఆ ట్రస్ట్ రావాలి అంటే వినాలి మాతాజీ, భగవంతుని గురించి వినాలి, సాధన చేయాలి, అప్పుడు మాత్రమే అది బిల్డ్ అయింది. లేదంటే మనం చేసేది వాళ్ళకి అస్సలు సింక్ అనిపించదు, వీళ్ళేదో వీళ్ళ ధోరణి ఏంటో వీళ్ళ ఇదేదో అనుకుంటారు. క్వైట్ ఆపోజిట్ ఉంటది మాతాజీ, థింకింగ్ సమ్ టైమ్స్ క్వైట్ ఆపోజిట్ ఉంటది. ఓకే ఫైన్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. కళావతి మాతాజీ చెప్పాక లక్ష్మీ మాతాజీ చెప్తారు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. దండవత్ ప్రణామం. దండవత్ ప్రణామం మాతాజీ, చెప్పండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. కృష్ణుని మనం ఏం కోరుకోవాలి, మనం ఎలా ఆయన ప్రేయర్ చేయాలనేది చాలా బాగా చెప్పారు మాతాజీ. అదే విధంగా ఆచరిస్తాం మేము కూడా ఇప్పటి నుంచి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాతాజీ. లక్ష్మీ మాతాజీ ఇందాక మీరు చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, చాలా నేర్చుకున్నాం ఈ రోజు మీ నుంచి. ఇంకా మేము ముందుకు వెళ్ళాలి, ఇంకా ఇవన్నీ వదలాలి ఈ భావబంధాలు. కానీ ఉన్నాం కానీ ఇంకా ఏదో తప్పు చేస్తున్నామా లేకపోతే ఏంటి అని ఒక చిన్న భావన. ఈ తప్పులు మనకి కృష్ణ అంటే మొదటి నుంచి మనం అందులో నుంచి వచ్చాం కదా, ముందు దీంట్లో నుంచి వచ్చాం కదా, అంత బేగా అన్ని మర్చిపోలేము. ఇవి మనకి భగవంతుడు క్షమిస్తాడా? క్షమిస్తాడు మాతాజీ, భగవంతుడు చూస్తాడు మాతాజీ. మన జీవితం ఎట్లాంటి జీవితాలు తీసుకున్నాము, ఎట్లాంటి మైండ్ సెట్ తో వచ్చాము,
ఇవాళ మనం కొంచెమైనా మారడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నామా లేదా? కృష్ణ అది చూస్తారు మాతాజీ. ఎస్ మాతాజీ, అదొకటి. ఎందుకంటే వచ్చాము, ఇందులోకి వచ్చాము, కానీ ఇంకా భావబంధాల నుంచి రాలేకపోతున్నాం. అంత ఈజీ కాదు మాతాజీ భవబంధాల నుండి విడడం అనేది, అంత ఈజీ కాదు. మనం ఏదో ఒక సంవత్సరం నుండి వింటున్నామని చెప్పి భవబంధాల నుండి విముక్తి చెందడం అనేది అంత ఈజీ కాదు మాతాజీ. చాలా కష్టం. వినాలి, బాగా వినాలి కృష్ణ గురించి. భావబంధాలు ఉంటే ఏదో తప్పులు చేస్తాము, ఆ తప్పులు అతను మనకి క్షమిస్తారా? అది క్షమిస్తారు. 9.31, 32 శ్లోకాస్ ఉంటాయి. ఏమంటారు అంటే, అపిచేత్సు దురాచారో భజతే మాం అనన్యపా సాధురేవ సమంతవ్యః సంథింగ్, నాకు గుర్తు రావట్లేదు శ్లోక. బట్ ఏంటి అంటే 9.31, 32లో ఏమంటారు అంటే, మన పాత అలవాట్ల వల్ల, పాత జీవన విధానం వల్ల మనం ఒక్కొక్కసారి కొన్ని తప్పులు అనేవి చేస్తూ ఉంటాం. కానీ ఇమీడియట్ గా తప్పుల నుండి బయటకు వచ్చి, కృష్ణ నేను తప్పు చేశాను, నేను ఆ తప్పు కావాలని మళ్ళీ చేయలేదు, సమూహం అలా జరిగిపోయింది, దయచేసి నాకు మళ్ళీ ఆ తప్పు చేయకుండా ఉండే శక్తిని నాకు ఇవ్వండి అంటే కృష్ణ రెడీ టు యాక్సెప్ట్. మళ్ళీ మనం భక్తి మార్గాన్ని తీసుకొని నేను దాని జోలికి వెళ్ళను అని చెప్పి మనం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటే కృష్ణ యాక్సెప్ట్ చేస్తూ ఉంటారు మాతాజీ. అదొకటి. అలాగని క్షమించరాని తప్పులేం కాదు, కానీ మన మనసుకి అనిపిస్తుంది ఈ రోజు కృష్ణ చైతన్యకి వచ్చాక మనసు శాంతి ఉంది, కోపం తగ్గింది మాతాజీ. చాలా ప్రశాంతి ఉంది, కోపం తగ్గింది, బయట ఉన్న వస్తువుల మీద వ్యామోహం తగ్గింది, బట్టలు, నగలు, లేకపోతే ఇంకా అది బాగా తగ్గింది. కానీ ఇంకా తగ్గాలి, ఇంకా అతనిలో లీనం అవ్వాలి. అందుకు మనం ప్రయత్నం. అయితే ఇంకా ఇందులో చిన్న చిన్న తప్పులు చేస్తున్నాం అన్నమాట. కొన్ని ఏంటంటే సూక్ష్మంగా ఉంటాయి అన్నమాట, కొన్ని ఈజీగా మనకు కనిపిస్తుంటాయి, కొన్ని బాగా నాటుకుపోయి ఉంటాయి కదా, అవి మారడానికి టైం పడుతుంది. బట్ ఇదే ప్రాసెస్. మనం సాధన చేస్తూ, జపం చేస్తూ, భగవంతుని గురించి వింటూ, మన భగవద్గీత అనేది చదువుతూ ఉంటే మెల్లిమెల్లిగా అన్ని మారుతాయి మాతాజీ. మాతాజీ, ధన్యవాదాలు మాతాజీ, చాలా ఆనందంగా ఉంది ఈరోజు. కృష్ణ. జస్ట్ ఒక్క పాయింట్ మాతాజీ, ఇప్పుడు మనము ఫ్యాన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసేసాం అనుకోండి, ఇమీడియట్ గా ఫ్యాన్ ఇట్లా తిరిగే పని టక్కన ఆగిపోయిద్దా చెప్పండి లక్ష్మీ మాతాజీ? లేదు మాతాజీ, స్లోగా ఆగుద్ది. సో మెల్లగా ఫస్ట్ స్పీడ్ తగ్గిస్తూ 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 మెల్లగా స్టెబిలైజ్ అయింది. మనలో కూడా ఆ ప్రవృత్తి ఏదైతే ఉందో, భక్తి చేయడం మొదలు పెట్టామని స్విచ్ ఆన్ చేసామని టక్కన ఆగదు మాతాజీ. కూడా ఇలాగే చెప్పారు మాతాజీ, వెంటనే నాకు అబ్బో కరెక్టే కదా అనిపించింది. మన గోవింద్ ప్రభుజీ కూడా అలాగే చెప్పారు. నిన్న మంగళవారం వచ్చారు కదా, నిన్న అలాగే చెప్పారు. మంచి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నారు మాతాజీ, మాకు అర్థమయ్యేటట్టు. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. వినిపిస్తుంది మాతాజీ, చెప్పండి. నాగమాల మాతాజీ. అయితే మన గురించి మనము కోరుకునేది స్వార్థం అంటాం కదా. అయితే మనము ఇప్పుడు యాజ్ ఎ పేరెంట్స్ గా మనము పిల్లల గురించి అడగడము అవి దేని కిందకి చెందుతుంది? ఇంకా మనం ఇప్పుడు ఈ మధ్య నేను వెళ్తూ ఉంటే, గుళ్ళకి వెళ్తూ ఉంటే కూడా ఏది కోరికలు అయితే ఏం కోరట్లేను, లోకా సమస్య సుఖినోభవంతు అని అనుకోని వచ్చేయడం తప్పితే ఇంకా వేరేది ఏమీ చేయట్లేను. ఇట్లా పిల్లల గురించి కూడా పేరెంట్స్ గా ఆలోచిస్తాం కదా మనము, అది శాతం కిందకి వస్తుందా? అంటే మనం అడగచ్చు మాతాజీ. ఇప్పుడు కృష్ణకి మనం ఎలానో పిల్లలం మనం బాగుండాలి అని కృష్ణకి ఎలా అనిపిస్తుందో, మనకి మన పిల్లల పైన అనిపించడం అనేది కూడా కృష్ణ నుండే వచ్చింది. మనకు ఆ నేచర్ కూడా, మన పిల్లలు బాగుండాలి, వాళ్ళ కష్టం రాకూడదు అని మనకి ఎలా కోరుకుంటున్నాం, ఆ నేచర్ ఎక్కడి నుండి వచ్చింది? మనకి కృష్ణ నుండే వచ్చింది. సో కృష్ణ దగ్గరికి వెళ్ళి వీళ్ళకి ఫలానా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారు, కృష్ణ వీళ్ళని హెల్ప్ చేయి అని చెప్పి కోరుకోవడం అనేది తప్పు లేదు మాతాజీ, కోరుకోవచ్చు. కానీ ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఏంటి అంటే, కృష్ణ నా ప్రేయర్ విన్నాక కూడా నేను అడిగింది జరగలేదు అంటే మేబీ కృష్ణ ఏదైతే జరగాలని కోరుకుంటున్నారో అది ఇంకా మంచిది కాబట్టే జరుగుతుంది. అవి ఒక్క నమ్మకాన్ని పెట్టుకొని ఎన్ని కోరికలైనా కోరుకోండి, తప్పలేదు మాతాజీ. అర్థమవుతుందా మీకు? కొన్ని అలానే జరుగుతుంది మాతాజీ, మనం అనుకున్నది జరగకుండా పోయినప్పుడు డిసప్పాయింట్ అవ్వడం, మళ్ళీ అప్పుడు వెంటనే రియలైజ్ అయ్యి ఇంకా బెటర్ ది మనకు వస్తుందేమో, బెటర్ వస్తుందేమో అని అది భక్తిలో ఉన్నప్పుడే తెలుస్తుంది మాతాజీ. భక్తి లేదనుకోండి, నేను అనుకున్నది జరగలేదు, అసలు నువ్వేంటి భగవంతుడివేనా, నువ్వు అందరు పూజలు చేస్తారు నీకు, నేను అనుకున్నది ఈ మాత్రం చిన్నది కూడా నువ్వు ఇవ్వలేవా, ఇలా మనం డిమాండ్ చేస్తాం. కానీ భక్తిలో భగవంతుని తత్వం అర్థం చేసుకున్న వాడికే తెలుస్తుంది, ఇంత చేసిన కృష్ణ ఈ చిన్న కోరిక తీర్చడం లేదంటే, ఈ చిన్న కోరిక తీర్చడంలోనే నాకు పతనం ఉందేమో, అందుకనే దీన్ని ఇవ్వడం లేదేమో కృష్ణ అని అర్థం చేసుకున్నప్పుడు ఎన్ని కోరికలైనా కోరొచ్చు మాతాజీ, తప్పే లేదు.
కొన్నిసార్లు అలా కూడా మీరు అన్నట్లు కోప్పడ్డము భగవంతుని మీద అలగడము అలాంటివి కూడా జరుగుతుంది మాతాజీ. బట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, మనం వినే కొద్దీ అర్థమవుతుంది అనమాట. ఇంత చేస్తున్నారు కదా కృష్ణ, బ్రహ్మాండాలే ఇట్లా క్షణంలో సృష్టిస్తూ తీసుకెస్తున్నారు. నా కోరిక, నా ప్రాబ్లం తీర్చడం కృష్ణకి ఎంతసేపు, కానీ ఇవాళ ఈ ప్రాబ్లం ఉంచారు అంటే మేబీ ఈ ప్రాబ్లం ఇప్పుడు నా లైఫ్ లో తీయడం కరెక్ట్ కాదేమో, లేదంటే దీని నుండి నాకు ఏదైనా నేర్పిస్తున్నారేమో కృష్ణ, నాలో ఏదన్నా కరెక్షన్స్ చేయడానికి ఈ ప్రాబ్లం ని పెట్టారేమో. ఆ ధోరణి తీసుకున్నప్పుడు ఏమైతుంది అంటే మనం ఇంప్రూవ్ అవుతాం మాతాజీ, మనం ఇంప్రూవ్ అవుతాము. అండ్ మనకి లెర్నింగ్స్ అనేవి వస్తాయన్నమాట. సో కృష్ణ నాకు ఏదో నేర్పిస్తున్నారు, ఏం నేర్పిస్తున్నారో నేను ముందు వెతకాలి. సో ఇట్లా ఉంటది మన దారి అనమాట. ఆగిపోం మనం, నాకు తీరలేదు నేను చెయ్యను అని ఆగిపోమన్నమాట. సో మనం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం, ఏం నేర్పిస్తున్నారు కృష్ణ, ఇది ఎందుకు పెట్టారు నా జీవితంలో అని మనం హోప్ఫుల్ గా ఉంటాం అనమాట. ఏం నేర్చుకోవాలి అనే ఇదిలో ఉంటాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాతాజీ. ఇంకేం క్వశ్చన్స్ లేవంటే మన క్లాస్ ఎండ్ చేద్దాము. సంధ్యా మాతాజీ మీకు ఏదైనా క్వశ్చన్ ఉందా? ఓకే, మీ క్లాస్ అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. ఇవాళ శ్లోక కన్నా కూడా ఐ థింక్ మనం అటు ఇటు ఎక్కువ వెళ్ళిపోయాము. బట్ ఎనీవే మనం కృష్ణ గురించే ఉన్నాం కాబట్టి ఎటు వెళ్ళినా కానీ మనం పాయింట్ లో ఉన్నట్లే అనమాట. దట్స్ ఫైన్. ఓకే, హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, చాలా మాతాజీ ధన్యవాదాలు ఈ మాతాజీ. క్లాస్ రికార్డింగ్ ప్లస్ గంగాపాలక్ ప్రభుజీ క్లాస్ రికార్డింగ్ పెట్టండి మాతాజీ. నిన్న పెట్టేశాను మాతాజీ, నేను గంగాపాలక్ ప్రభుజీ రికార్డింగ్ పెట్టేశాను క్లాస్. ఇవాళ అంతకుముందు కూడా పెట్టలేదు మాతాజీ. గంగాపాలక్ ప్రభుజీ 2 క్లాసులో 3 క్లాసులో ఉండిపోయి మాతాజీ. ఓకే, నేను మీకు ప్లేలిస్ట్ ఇవాళ పంపిస్తాను. మొత్తం అన్ని రికార్డింగ్స్ అన్ని అందులో పెట్టాను. మీరు ఏదైతే వినలేదో అది ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఓకే మాత, థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాతాజీస్ అండ్ ప్రభుజీస్. వంచా కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యేవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. శ్రీ శ్రీ రాధా మదన్ మోహన్ जी की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय, जगत गुरु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. Thank you so much Mataji and Prabhuji. Hare Krishna. హరే కృష్ణ మాతాజీ, దండవత్. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు, ప్రణామాలు మాతాజీ. Thank you. చాలా చాలా చక్కగా కృష్ణ గురించి, కృష్ణ చైతన్యంలో ఎలా ఉండాలో వివరించి చెప్పారు మాతాజీ. ఎలా ఉండాలి, ఏ మార్గంలో ఉంటే భగవంతుడు చూస్తాడు, నిరాశ పడొద్దని వివరంగా క్లుప్తంగా అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పారు. చాలా ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాద్ ప్రణామ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద వండర్ఫుల్ సెషన్. Thank you so much Mataji. Hare Krishna. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాద్ ప్రణామ్. Dandavad pranam. Hare Krishna. Thank you.